Sampark, India Nepal Alumni Network, and Swami Vivekananda Cultural Center, Embassy of India, Kathmandu, I extend a very warm welcome to all of you to today's event organized to celebrate International Women's Day. Every year, March 8 is celebrated as International Women's Day across the world to promote women's rights and to honor their achievements across all spheres of life. The theme for this year's International Women's Day is Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow, underscoring the fact that women need to be central to the solutions for a sustainable planet. To mark this important day, we are here for a roundtable discussion titled Political Participation of Women, Challenges and the Way Forward. To begin with, may I have the honor and pleasure to invite the distinguished panelists on the stage. I want to start with Honorable Dr. Arju Rana Deuba. Now I'd like to invite Honorable Minister Renu Kumari Yadav ji. I'd like to invite Honorable Ms. Ashtalakshmi Shakya ji. May I now invite Honorable Dr. Binda Pandey ji and Honorable Ms. Pushpa Bhushal ji on stage. May I now also invite Professor Ila Sharma, who is the moderator for today's event. Ila ji, are you around? Okay, she's there. Thank you. Now, may I have the honor to request Charge the Affairs of Embassy of India, Kathmandu, Ms. Namgya Khampa, for her welcome remarks. Esteemed guests, ladies and gentlemen, colleagues from the embassy, and friends who will be later seeing this virtually, a good afternoon and a very happy International Women's Day to all of you. On this occasion, the embassy is delighted to lend support to today's roundtable organized by Sampark, the Alumni Association for Nepalis who have studied in India. I'm particularly grateful to Madam Ila Sharma, the moving force behind this event and convener of Sampark, for getting us together to shine a spotlight on an issue that is among the foremost national priorities of both our countries. And ladies and gentlemen, what better than this formidable panel we have today to speak about women's political participation in Nepal. It is my honor to share the dais today with the distinguished panel of change makers and agenda setters, women who are leaving their own mark on the national journey of Nepal, and in doing so, are simultaneously transcending and empowering their gender. I am particularly honored to welcome Honorable Dr. Arju Deuba ji, a seasoned political actor in her own right, a relentless champion for exploited and disempowered women in Nepal, and I suspect the steel and strength behind her husband, the Right Honorable Prime Minister. I also want to extend a very warm welcome to the other distinguished panelists
Honorable Madam Renu Yadavji, Minister for Physical Infrastructure and Transport, Honorable Madam Ashta Lakshmi Shakyaji, Vice Chairman of the CPN-UML and former Chief Minister of Bagmati Pradesh, Honorable Dr. Binda Pandeji, Member of Parliament and Senior Leader of the CPN-UML, and Honorable Madam Pushpa Bhushalji, Member of Parliament and Senior Leader of the Nepali Congress and the party's whip. I'm grateful to them for sharing their voices and their perspectives. And I know it will resonate even louder given the authenticity they bring from their lived experience, the power of the example that they set for girls around Nepal, around South Asia, who may be told that they can't do this or should not do that, and also for the diversity they represent that reinforces inclusive participation across regions and communities in addition to gender. In India, we believe that women's participation and women's leadership, these are integral to our vision of an Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India, and to our goal of realizing genuine national transformation. This approach has been mainstreamed in the policies and schemes of our government to continue empowering women and raising their participation in national life and in public spaces. The government is implementing a large number of multi-sectoral schemes aimed at expanding women's financial inclusion, their employment opportunities, health and nutrition, safety and security, and education. For instance, through the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, for the first time in India's history, we have added over 220 million Indian women formally into the banking sector. Similarly, we have provided clean cooking fuel to over 80 million Indian women in the past 6 years and contributed to women's health through the construction of 100 million household toilets. On women's political participation, we've ensured that local governance structures have made space for nearly 1.4 million elected women representatives through the reservation of seats. These women provide leadership in formulating and implementing public policies at the grassroots level. Just as our past and present has been seminally defined by the contribution of women in pivotal moments and arenas, I believe that the success of our shared future will depend even more so on the full and equal participation of women in all areas and aspects. And while I, for one, feel that one should celebrate women every day, I'm glad that we have this one day to acknowledge the journey traversed so far to free women from exploitation and discrimination and enable inclusion and empowerment, and also to remind us of the unfinished tasks in this regard. Let me end by saying that the embassy will continue to support the progress of Nepal and its women. And as women and girls in Nepal go on to shatter new ceilings and new records, our cheers will be loud and our encouragement will be steadfast. And I say this as a woman in public service, as mother to a 10-year-old girl, but above all, as an Indian deeply invested in the abiding friendship and the familial links that underpin this special relationship between India and Nepal. And with that, I want to thank all of you for coming today, and I really look forward, as I'm sure all of you do too, to listening to this wonderful, distinguished panel of women. Thank you so much. Dhanyavad. Thank you, ma'am, for your very inspiring remarks. Now, I'd like to welcome Honorable Dr. Arju Rana Deuba, Central Committee member of Nepali Congress Party, to share a few words. Thank you.
Good afternoon, distinguished minister, distinguished senior politicians of Nepal, all the ladies gathered here, DCM of the Indian Embassy to Nepal, Ms. Nangbya, and friends of Samparka, who I would like to congratulate for organizing this first program, and that too a women-related program. And I'm really thankful to the Indian Embassy for allowing this opportunity, because I can see a lot of my co-students who were together with us in Indian universities and colleges sitting here. So it's an honor indeed to be here, to share chairs, to share the panel with such distinguished fellow politicians. Actually not fellow, but seniors, like Ashtalakshmi is very senior to us. As I was gathering my thoughts, to speak some words here, I really gave it some thoughts because I saw the formidable panel, so I said, oh, I better, be well prepared. So whole morning I've been writing my points down. So I might overstep my 10 minutes that has been allocated to me, so please bear with me. My first point is, because I always feel life is a drama, but more so is politics. So I would like to start with the famous words of the bard, all the world's a stage and all men and women merely players. They all have their exits and entrances, and each man or woman in his, her, or time plays many parts. And I feel that rings mostly true for women politicians, because we have always played the traditional part of being a daughter, a wife, a mother-in-law, grandmother, etc. But now we are more and more invested in playing our part as a political leader, which is, of course, a new role for us, a new role in which, knowingly or unknowingly, we've stepped out and we've been called upon to play our part, because we feel as women who are responsible, women who are aware, women who want to see the progress of our societies, we have to play our part. And all of us have set out on the path of politics, have worked hard, been committed, and made more sacrifices to be here. And no matter from which background we come, which supportive family we think we belong to, there has always been, new paths to tread upon, new obstacles that we face, and new adventures that we embark upon. And one thing that all of us who are in politics believe in is never underestimate the power of one, because it is really just one person who makes a sea change. In the case of Nepal, it was Yogmaya Nyupani's sacrifice and her rebellion. Maybe it's 100 years, I don't know, more than that, during the reign of our own ancestor. I can see two of us from the Rana family sitting here and nodding our heads. She, her rebellion was so strong, she dived into a river with a whole lot of women. From that step to Madam Mangala Amma, who made a real stop to ensure that Nepalese women get voting rights, we've come a long way. I think from the 1990 onwards, there has been a lot of change in Nepal, including, I think, one of the biggest changes was in the interim constitution, which, according to the spirit of the movement that we had then, really looked at, what are the changes that we would really like to aspire to. And that was what was enshrined in the interim constitution, which was further carried along in the constitution that we all made together in 2015. So leadership of women, what does it really mean? It means stepping out in the world of men and demanding equality, voice, and visibility. And this is a challenge, because our society is steeped in patriarchy, even after decades. In the case of Nepal, 100+ years in the Western world, there's been women should be in the public kind of environment, but still, patriarchy has a strong grip on not only men, but also on the women. How we look at ourselves also makes a difference of how we behave in the public. And women in positions of political leadership are still considered an anomaly rather than the norm. And this is not only in Nepali society. As I was going through literature, I came to know that even in a place such as the United States House of Representatives, they only made a ladies' toilet in 2011. So can you imagine? And Ireland, which has had a parliamentary democracy for hundreds of years, till now, this was I think the book I read was dated 2020, they've only had 19 ministers.
So we are not that far behind. We are catching up, but still many things need to be done in Nepal to make sure that we get a seat at the table, so to say. And we have ensured, at least ourselves, a seat at the table. Our constitution guarantees women's rights as fundamental rights. It reaffirms right to safe motherhood and reproductive health, education, health as a whole, employment, equal pay, social security, and property rights, and guarantees inclusion of women in all state bodies on the basis of proportional inclusion. Of course, this is it just is one paragraph, but it says a lot about what we can aspire to. But of course, have we really achieved all that has been written in the Constitution? That is a different matter altogether. Political representation at 33% has been ensured at the state level and 40% at the local level. But we now have a seat at the table. In an ideal world, maybe we wouldn't have not even required reservation. But this is not an ideal world. It is still a world where cultural and societal norms and economic norms dictate that women still lag behind. So we need to create space so that a critical mass of women can be visible on all these forums, whether it's economic, whether it's social, whether it's political. We should be there at the forefront. And why should we be there at the forefront? Is it only because that we are women, and as women we think it is our right? Or is it because unless women participate, unless women are at the forefront, no society can really go ahead? So creating that critical mass, now at 33%, and then to 50%, and maybe even more than that, is going to take some more time. The question often asked as women are women getting ahead in politics solely because they are women? The innuendos are many. And one of the many that all of us face as women political leaders they are not actually capable, but political leaders, but they are only there because there is a reservation. So whether it's, somebody like Renuji or Pushpaji or myself, I don't know about Astaji and Bindaji's party, but in our party, it's all alluded. Pushpa is there because of her father, I'm there because of my husband, Renu is there because of her husband. So things like that, they always try to minimize our own capacity. And sometimes I think all of us also question, maybe it's true, maybe I'm here because I'm related to somebody else. So that kind of, you can't call it sexual harassment, but it's some sort of a bullying. It's a bullying attitude that men have towards us. And it's spilled out in many, many ways, and now we have a lot of media and social media. I see a lot of negative write-ups about me in the press because, they can't get at my husband, so it's easy to attack a poor, helpless woman. But they don't know this helpless woman has a very tough skin and she doesn't give a damn. So, but that's the other thing that women have to learn to cultivate when you are in politics, We don't want to become like men. And we are not men. We still remain as women. We still need our different toilets. We still need our sanitary napkins in the toilets that we have for women. We still need creches in even the parliament. And we still need our privacy at times. We don't become men. But sometimes we have to don on that mantle. And if you're over-aggressive, they'll say, hey, kosto emotional. So over-emotional, drama queen. But if men shout, they are also macho, so brave, taking a stand. But if the women stand up, then they'll say, hey, kasto, khattam manche rahecha. So those things that we have to contend with, We are like women, but in a man's world. So how do we contend with that, So I can see so many changes in my own behavior. We all socialized to be this kind, sweet little women. I know all of us in this room were very obedient, never open your mouth in front of senior people, always agree. And in fact, I remember my maternal grandmother telling me not to even smile and show my teeth. She would say, Musukka mate hasnu parcha, like, just smile, but don't show your teeth. Because it's like, it's not supposed to be polite. So we went through that type of upbringing, and to come to this upbringing, and having to, to this point in our lives, where we have to fight for everything. We have to make a voice. We have to make an appeal. We have to go on the street. We have to march. It's a sea change for women. And not only we are now prepared, but are the men prepared? For the men, it's a very big shock,
when a woman stands in and digs her heel and says no. Because men are used to women listening to them, especially men who are in politics, who are in power, and they're used to being listened to. So when women make a stand and say, you're bhayana, they are like a bit taken aback, a bit flabbergasted, a bit shocked, and sometimes you get hit back on. But I think women have understood that this is a burden we have to carry. And of course, there's belittling, as I told you. There's sexual harassment also. I've had some younger colleagues come and tell me, so-and-so hit upon me. But then what do you do? We try to look at sexual harassment as an issue inside politics, but it has not gone very far. But we need to take it further if we want more and more younger women to participate in Nepal's politics. Then, of course, there's this insecurity. Nepal's politics is not only in urban centers. We need to go out in the boondocks, There are some places we go to, there's no place to sleep at night. Here in the Arda, it's night. Then where do you go to sleep? You have to just share maybe a straw mat with somebody, some goat somewhere. So how do women deal with that? So these are issues that, women have to contend with. But men also have to understand that we are not going to become like them, and we don't even want to become like them. We have our own issues, we have our own viewpoints, we have our own unique ideas, and we have our own way of doing things. So how do we make politics gender-friendly? But I have seen many women who have tried to become like men. I won't take any names, not in Nepal, but in the region. I've seen some leaders who started out to be extremely good feminists with good women's agendas, but once they got into power, they were sucked into the world of men, and they had to become just like them. And they forgot all about the ideas they espoused, the ideas they stood for when they came into power. And then that also brings me to another point of women's double burden. I don't have many points now, it's going to finish. Women's double burden. Just because you're in politics, a woman doesn't stop becoming a mother, a wife, and a caregiver. Somebody is sick in the house, a child gets sick, the mother is the first responder. A mother-in-law gets sick, if parents get sick, the mother is the first responder, the woman in the house. So how do we balance that with becoming a politician? So this is a balance that, we all have to share among ourselves, and society has to allow us also, support us. Because, what really gets me angry is, and this was my learning, I didn't even realize for the longest time that, we have any rights as a woman. I didn't know as a mother I have rights, that this country owes me something. When I almost died in childbirth, and I survived because I was in Patton Hospital, I was going to get a C-section. It was like a moment of eureka. I thought, oh my God, I know I'm going to live, but at this moment of time, how many women in my own country might be dying from the exact same thing that I'm going through? And that was my moment of awakening. And then I found out that people really don't get that kind of treatment in Nepal. And it's only the responsibility of the woman who's going to be a mother to birth her child. And in so many cultures, like the one I married into in the Far West, they have to even do it alone, without any support. So where is the family, the community, and the state in this? Is the woman just birthing the baby for her own, for only herself and her family? Or is she birthing that future citizen for Nepal? So, that was the point of lobbying for us, for advocacy for the Safe Motherhood Network that I've been, working with even now. So what does the state owe a woman so that she can, get out, not only get out, but be supported for her roles as a woman that nature has given her. Nature has given us the privilege of becoming a mother, of nurturing the next generation, of nurturing the old generation. So what is the role of the state in this for all of us? So these are the kind of things that as a woman politician, we all need to explore, and we explored it very well in the constitution we made. The guarantees we've instituted in the constitution of Nepal ensures that Nepalese women get some support from the state. And that only happened because there were so many of us in the parliament, in the constitution making process, and none of us differed. All of us were across the political spectrum. All of us had different principles, political ideologies, but we all said, in the case of women, we are all united.
This is what the country owes us. This is what should be enshrined in the Constitution so that no woman has to die needlessly. So these are the kind of things that women will bring to the table. Men will have not thought about it. I told you, even as a woman, until I almost died, I never thought about this. I thought everyone gets a baby, I'll also just go and get one and come home, but it's not that easy. So women, who are the basis of any civilization, who are the fulcrum of any society, what is owed to them? So that is what political voices of women will bring to the table. Because for men, because they are not women, I don't blame the men, they are not women, so they don't know how it feels to be a woman, how voiceless you are, how invisible you are, and how you cannot articulate the things you want to ask for. So this is the role that women politicians have to have in the society. So of course, things like health, education, security, climate change, peaceful coexistence, these are what women want as the premier things in any country, whether it's Nepal or India or any of the other countries. I always, nowadays, I look at the news from Ukraine, and it really breaks my heart to see, like children are being parted from their mothers. You see all these young women are crying. They're all fleeing their country. How difficult it must be for them. And no, none of them, they don't care about wars and NATO and what Russia wants. They just want to have a peaceful existence. They just want to make sure that the children can go to eat, they can sleep safely, and they can go out to play. But even those basics have been taken away because this world is ruled by men. And of course, men's ego. In Nepal, we call it Zunga ko Larai. I don't know what they call it in the West, but that is, what overshadows the global politics. And I think if more and more women were in politics all over the world, I think we wouldn't see wars like this, because women's natural instincts are to nurture. And our natural instincts is not pro-aggression, it's pro-peace. So the inclusion and representation of more than 50% of the women in decision-making is crucial to democracy, is crucial to politics, is crucial to growth of societies. And it's also, women's political participation is a fundamental prerequisite for gender equality and achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development. And that is the theme of this year as well. Gender equality for sustainable development. So this 2030 Agenda was not prepared by women only. It was agreed to by more than 193 leaders of the world. So what did they agree to? If they've agreed to that, then how do you work backwards from that to really achieve it? We only have 8 years now. If we look at our report cards, are we really advancing towards that? The other thing that we need to look at is the Global Gender Gap Index and Nepal's and India's progress. Of course, we look at economic participation, educational attainment, health and survival, and political empowerment. And I just saw a report about Nepal a few days ago, but I tried to look it up on Google, but they didn't have the latest one. Apparently, Nepal is doing very well on this. We are the best in South Asia in closing the gender gap. But when you look at the figures overall, it's quite mind-boggling. There are only 22% women, 22% women in the entire world at the current situation. So for political empowerment, we are out of 100, we only have 22 as a globe. And at the current rate, they say it will take us 145.5 years to gain gender parity in politics. So that's a very, very dismal figure. And just one or two countries, pulling it along might make a difference, but as part of these countries, Nepal has to show progress in this, and maybe we can do better. We can do quite good in educational attainment, health and survival, and political empowerment, but in economic participation of women, I think we are still lagging behind. So these are some of the things that, as women in politics, we will be addressing. And the other things that I have just some suggestions for the way forward. My first suggestion is training to women, trainings and refreshers, because women need to know what they're representing. We've made space for the women. We are there at the ward level, at the Gaon Palika, Nagar Palika level. We are there at the
provincial level, we are there at the national level, but we need to be reminded, and we need to be trained, and we need to be prepped about what am I representing? What are the kinds of issues that I should speak to? And what are the kind of strategies we need to make sure we are heard? Because I've seen how men strategize. They're very clever. I sometimes think I'm a fly on the wall because I get to see high-level politics, as my husband's spouse, but from a distance. Men are so smart, They will come in the evenings, gather around a few drinks. In the olden days, you have a few smokes, but no smoking anymore. But they will gather around and they will make their most important decisions outside of formal meetings. Now, we as women, we don't have access to that kind of networks. Because we cannot go to anyone, some male neta's house in the night and say, Dai, okay, let's have a glass of wine and let's discuss the agenda. We'll be taken in the wrong sense, So women, as women, it's difficult to do that kind of networking. But if we had a critical mass of women, suppose we had women as all the leaders of the parties or office bearers of the parties, then we can also go to the women's house at night. Maybe we won't have whiskey, but we can sit over a cup of tea and say, okay, Didi, esto garum, why can't we, and if there are many, many women in a group, many, many women in this kind of a field, then of course it'll be much, much easier. So that type of networking, strategizing, and building social capital is very, very important. And we also have to be seen not only as political people, but also as development protagonists. What are the agendas that we are standing for? Is it safe motherhood? Is it women's rights? Is it animal rights? Is it drinking water? We have to pick an issue because that will relate directly to the lives of the public who would like to maybe perhaps vote for us. The other thing that I really always think about is sensitization to men. We have got everything written up in the Constitution. We've got, women in place, but if you ask the male leaders, they'll say, Mailai chaina. There's no woman. Mayor banaune, Mailai chaina, kole jitcha yaar. Men, anyone will win, but women, no. Minister banaune, any man. Woman, hele sakdina. I've heard it. It's not only my husband, all men, They all, I hear the discussions and feel like going and fighting, but I can't do that, But we are so invisible to them. So I think we need to sensitize men about the value of women. We are fast learners. We are the ones who've been taught from childhood that you will be transplanted to another home, and then you have to plonk into that place, sleep with a strange man you've never met, may eat food that you've never eaten, and make a house of somebody in somebody else's house. We are the most adaptable kind of creatures on the planet, at least the women in Nepal and India, because we are sent into to marry people we don't know at all. My son cannot believe I married my husband after meeting him 4 times. He said, how could you do it? He's shocked and horrified. But we are adaptable and we are fast learners, because if you don't learn fast, then we all flops. We don't survive in our household. So, sensitization to men. And then creating the other thing that we discuss so much, Bindaji, Pushpaji, Ostaji, all of us, we shouted ourselves blue, but we were not successful. What we said is, let's create only women constituencies. 33% of all constituencies on a rotational basis should only be where women stand against women. Then it gives us a better chance. The quality of politics will change. We don't have muscle, money, power. We don't need that. We will just go on our own, whatever we can do for the people. So if we could get that done, I think at least, I was trying to calculate, though my hisab is not good. Out of 165, if we do that in 33%, every time we'd have 50 women in parliament from the directly elected posts. And that would be a critical mass of women. If you have 50 women in parliament, just see how much hard work the men will have to do to make us stand down. But now we are not that many, so it's easier for them. Then, of course, the Women's Caucus in Parliament and Upper House to follow up on women's rights-related acts and their passage. I think the Women's Caucus has also been sort of something that we really need to institute in a very strong way. And this caucus could ask the government for an annual report. We are giving annual reports to UN agencies. Why not to our own parliament? Why can't the government say, okay, this is the rules that you instituted.
in the constitution, and we made these rules, regulations, and as a result of it, X number of women got their children, nagarikta through her name. X number of women were saved. X number of women got these rights. Why can't we have a reporting mechanism like that, where women's rights reports are made every year to the parliament? The other thing is that I would really like to see being done in Nepal is reporting on the first round of women's representation at the provincial, municipality, and ward level. What changed for the women who came into government 4 years ago? They have been in very important posts. They have handled a lot of resources. What have they learned? What are the gaps? I know somebody told me there's a report somewhere, but only that agency is sharing it among themselves. They should share it with the political parties. They should share it with the women's groups. Then we will know what is happening. Then the other things are, women leaders need to be trained on laws, policies, programs, and budgets already in place. Because there is a lot of enabling factors, lot of rights that the government has instituted, but we as political leaders, we don't know about it. So it never really gets articulated to whom it was made for. So I would like to call that information to power, information in power. So how do we get that information so we are able to tell our constituents, this is what there is for you? And how then we can also act upon it, then we would be better political leaders. So this is something I hope we can do in the future. Then the power of prioritization, Nepal, they always say, is a poor country. My aspect on Nepal is we are not a poor country, we are a very badly managed country, a poorly managed country. What is our priority? For the longest period, almost 5 years now, our maternal mortality rate is stagnant. Why can't we wake up? We know what is to be done, how it is to be done. We have the human resources, we have the where and means, but why can't we reach that goal? Where is our priority? What is our priority? So as women politicians, we have to stand for priorities like this. And last but not the least, we've done it till now, and in the way forward, what we really need to do is stand together in solidarity and sisterhood, because that is the only way we'll make men listen to us. Thank you. Dhanyavad, Jai Nepal. Thank you, Honorable Dr. Ajurana, for your very inspiring remarks. Now, I would like to hand over the floor to Professor Ila Sharma, moderator of today's roundtable discussion, to take over and begin the panel discussion. Thank you. Yeah, it is. After listening to Manya Arju Rana, there is not, actually she has covered a lot of things, but there is so much more. हाम्रो आज यहाँ हामी आज यो कार्यक्रम नेपालीमा कन्डक्ट गर्छौं, अलिअलि अंग्रेजी पनि मिसिन्छ किनकि हाम्रो ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ सबैको सबै भाषामा त्यति पारंगत छैनौं होला। आज हामी एउटा एकदमै राम्रो मिश्रण को बीचमा छौं, प्यानलिस्टहरु। सिनियर माननीय अष्टलक्ष्मीजी हुनुहुन्छ, अनि खेरि एकजना अहिले सरकारमा भएको मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, र यस्ता अनुभवी र खारिएका राजनीतिक व्यक्तित्वका मध्य छौं जसले पुरुष मात्रको डोमेन मानिने राजनीतिक क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्नु भएको छ। यहाँहरुले राजनीति सुरु गर्दाको समयमा महिला भएकै कारणले जुन अतिरिक्त संघर्ष गर्नु पर्यो, जुन योगदान दिनुभयो यत्रो वर्ष, त्यस समय भन्दा हामी अगाडि आइसकेका छौं। आजको बहस समावेशिता प्रतिनिधित्व को त छँदै छ, किनकि हामीले जेन्डर प्यारिटीको कुरा गर्दा त 50% को कुरा गर्नुपर्छ जनसंख्याको समानुपातिकमा, तर हामीसँग राम्रो प्रतिनिधित्व, राम्रो समावेशिता छ, र अब बहस चाहिँ नि अर्थपूर्ण सहभागिताको हुने गर्ने बेला आएको छ, किनकि हामीसँग संवैधानिक र कानुनी संरचना पर्याप्त छ। अब हामी आजको यो राउन्ड टेबलमा यो डिस्कसनमा आखिर चुनौती कहाँ छन् त्यो कुरा गर्छौं।
हाम्रो अडियन्समा पनि अनुभवी पोलिटिसियन्सहरू बस्नुभएको छ र आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा अगाडि बढेको प्रतिष्ठा कमाएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। र सबैभन्दा पहिला एउटा छोटोमा म यहाँहरूलाई के सोध्न चाहन्छु भने इन्टरनेसनल वुमेन्स डे को अर्थ यहाँहरूलाई आफ्नो लागि के मिनिङ राख्छ? एकदमै 2 लाइनमा सबैले भनिदिनुहोस्। बिन्दाजीबाट सुरु गरौँ। मान्य धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो दिनको मेरो जीवनमा यसको मिनिङ के रहन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ दुनियाँमा सङ्घर्ष नगरिकन कसैले पनि अधिकार प्राप्त गर्दा रहेनछन् र त्यसमा पनि खास गरेर श्रम गरी खाने महिलाहरूमाथि जुन खालको चाहिँ नि त्यो औद्योगिक मुलुकहरूमा चाहिँ नि जुन खालको विभेदहरू थियो, शोषणहरू थियो, त्यो शोषणका विरुद्ध महिलाहरू सङ्गठित भएर मात्रै चाहिँ आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्छन् र त्यो आन्दोलन भनेको, त्यो सङ्घर्ष भनेको महिलाहरू एक्लैले गरेर हुँदै समानताका पक्षमा लाग्ने सबै महिला, पुरुष अथवा समाजको सबै नागरिकहरू चाहिँ समानताको लागि लाग्नेहरूको बिचमा चाहिँ ऐक्यबद्धता हुनुपर्छ भन्ने पाठ चाहिँ मैले 8 मार्चको सन्दर्भबाट सिकेको। दिनको वैशिष्ट्य मन्त्रीज्यूलाई कस्तो लाग्छ छोटोमा? सर्वप्रथम आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण साथीमा मेरो शुभकामना छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको एउटा प्रेरणादायी के छ भने आजदेखि वर्षौँ पहिला श्रमिक महिलाहरूको सङ्गठित भएर जुन आफ्नो अधिकारको निम्ति आवाज उठाएको थियो, मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि कुरा आफ्नो भित्रबाट इच्छा नभइकन सङ्घर्ष नगरिकन केही पनि पाउँदैनन्। त्यसै कारण मलाई के लाग्छ कि सङ्घर्ष र इच्छा र मिसन 3टा चिज हरेक व्यक्तिमा भयो भने कुनै पनि लक्ष्यको प्राप्ति हुन्छ। मैले यताबाट यही मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा हरेक नागरिकलाई यो आत्मसात गरेर अगाडि बढ्यो भने यसको सार्थकता हुन्छ। धन्यवाद। हजुर महिला दिवस भन्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूको विषयमा यस्तै विचार विमर्श दिन हो कि जस्तो लाग्छ। तर यो एक दिनमा मात्रै सम्झ्या भएर चाहिँ अलि दुःख लाग्छ, किन अरू दिन चाहिँ फेरि बिर्सिहाल्छन्। तर एटलिस्ट यो एक दिन भए पनि महिलाहरूले हाम्रो भोइस छ है भन्न सक्ने र मेनहरूले पनि हामीलाई सुन्ने दिन जस्तो लाग्छ। भन्दा पहिले आयोजक सम्पर्कलाई धन्यवाद छ, महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा इलाजीलाई पनि धन्यवाद छ। 112औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको यो अवसरमा, यो उपलक्ष्यमा सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले 8 मार्चबाट मलाई प्रेरणा अहिलेसम्म दिइराखेको भनेको 8 मार्चलाई मैले एकता र सङ्घर्षबाट मात्रै अधिकार प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझेको। त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिकहरू महिला आफै श्रमिक हो, त्यसैले श्रमिक महिलाले एकता र सङ्घर्षबाट विश्वकै महिलाले अधिकार प्राप्त गरेको दिन भएको हुनाले, गौरवपूर्ण दिन भएको हुनाले र हामी पनि अधिकार प्राप्तिको लागि एकता, महिलाहरूको बिचको एकता र सङ्घर्ष गरेरै निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मैले अहिलेसम्म त्यही शिक्षा प्राप्त गरेको छु, त्यही प्रेरणा लिएको छ। धन्यवाद। 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसको उपलक्ष्यमा जुन आयोजना गर्नुभएको छ महिलाजीलाई र आयोजकलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई म शुभकामना आदान प्रदान गर्न पनि चाहन्छु। मलाई लाग्छ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महिला आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको अधिकार र समानता कसैले पनि छिन्न नसकेको प्रमाणित भएको छ। यसको अर्थ के हो भने हामी अधिकारको लागि र समानताको लागि यदि प्राप्ति गर्न चाहन्छौँ भने हामी कलेक्टिभ भएर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यही भएर महिलाहरूको जीवन सङ्घर्षको जीवन हो, किनभने महिलाको जीवन परिवर्तनको चाहना हो। त्यस्तो परिवर्तन प्राप्त गर्नको लागि सङ्घर्षलाई आफ्नो जीवनको एउटा ठुलो आयाम बनाउनुपर्छ अनि प्राप्ति हाम्रो नजदिक हुन्छ। त्यही भएर त्यो ऊर्जा र शक्ति अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसले, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले हामीलाई ऊर्जा र शक्ति र एकता प्रदान गरेको छ र यसलाई वर्षभरि हामीले निरन्तरता र प्रतिबद्धता दिनुपर्दछ। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो आजको यो राउन्ड टेबलको विषय हो महिलाको राजनीतिक सहभागिता, चुनौती र भविष्यको बाटो। अब चुनौतीकै कुरा गरौँ। सबैभन्दा पहिले हाम्रो चुनौती महिलाहरूको जो राजनीतिमा आउनुभएको छ, पुरुषले डोमिनेट गरेको क्षेत्रमा
कति लेभलमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, सङ्घर्ष परिवारभित्र समयको म्यानेजमेन्ट अघि मान्य आर्जुजीले नै भन्नुभयो, समयको, छोरी बुहारीहरूको भूमिका, समाजसँग गर्ने सङ्घर्ष, चरित्र हत्या एकदमै रियल र दलहरूभित्रको परम्परागत रूढिवादी पितृसत्तात्मक सोच। अब छोटोमा यसको बारेमा कस्तो फिल गर्नुभएको छ, आफूहरूले कस्तो सङ्घर्ष गर्नुभयो, एकदमै छोटोमा बिन्दाजीबाट पाउन। धन्यवाद। अब यो चुनौतीलाई कसरी लिने भन्ने खालको कुराले पनि धेरै कुरा डिटरमाइन गर्छ भन्ने लाग्छ। र अहिलेसम्मको मेरो आफ्नो अनुभवको कुरा गर्नुहुन्छ भने र मैले चाहिँ जुन खालको कुरो नेपालको राजनैतिक आन्दोलनको इतिहासमा अलिकति हेरेँ, जुन बेलामा सिङ्गै चाहिँ नि शक्ति किनारामा पारिएको हुन्छ, त्यतिखेर महिलाहरूको एजेन्डा पनि उठाइन्छ, महिलाहरूको नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने पनि गरिन्छ, महिलाहरूलाई सहभागी पनि गराइन्छ। जब अलिकति पनि वातावरण खुकुलो हुन्छ र त्यो चाहिँ नि सत्ता प्राप्तिको नजिक हामी पुग्छौँ, त्यस पछाडि हिजो किनारामा पारिएका समुदायहरू फेरि पनि किनारातिर नै धकेलिन्छन् र अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो खास गरेर चाहिँ जुन खालको एउटा सत्तात्मक खालको मूल्य मान्यता भएको पुरुष प्रधान समाज छ, त्यसमा चाहिँ अनि त्यस पछाडि महिलाहरूको क्षमता, महिलाहरूको योग्यता, महिलाहरूको चाहिँ नि होइन त्यो सबै हिसाबबाट चाहिँ प्रश्नहरू उठाउने खालका कुराहरू चाहिँ हुन्छन्। त्यो चाहिँ मैले जस्तो 7 सालको क्रान्तिको कुरामा, क्रान्तिमा लागुन्जेलसम्म चाहिँ अधिकांश महिलाहरू सँगसँगै आन्दोलनमा गए, तर आन्दोलन त्यो परिवर्तन भइसके पछाडि सरकारमा सहभागिताको त कुरा छोडौ, त्यो चाहिँ नि सल्लाहकार समिति बनाउने कुरामा नि फेरि महिलाहरूले आन्दोलन नगरिकन त्यसमा सहभागिता हुने स्थिति भएन। त्यस पछाडि 17 सालमा चाहिँ परिवर्तन होइन त्यो चाहिँ निरङ्कुशता फेरि आयो। 46 सालमा चाहिँ 46 सालसम्मको आन्दोलनमा जाँदाखेरि महिलाहरूको एजेन्डा फेरि पनि उठाइयो, सहभागितालाई चाहिँ नि होइन प्रमोट पनि गरियो। तर जब चाहिँ बहुदल प्राप्त भयो, बहुदल प्राप्त भइसकेपछि फेरि पनि महिलाहरूका एजेन्डा हिजो जे कुरो स्थापित थियो त्यसलाई चाहिँ फेरि अर्को हिसाबबाट चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने, सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति रह्यो भने 62-63 को आन्दोलनको बेलामा पनि जसरी चाहिँ नि यो लैङ्गिक समानताको एजेन्डाहरूलाई चाहिँ नि स्थापित गरिएको थियो, त्यो कुराहरू हामीले जेठ 4 कै घोषणाबाट नै त्यसलाई बिर्सिन थाल्यौँ। त्यस पछाडि 16 गते बल्ल बल्ल हामीले चाहिँ नि संसदबाट एउटा प्रस्ताव पारित गऱ्यौँ। त्यसको 2 हप्ता पनि नभइकन फेरि चाहिँ नि संविधान संशोधन गर्न बनेको आयोगमा चाहिँ एकजना पनि महिला नराख्ने खालको जुन खालको प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढेका छौँ र अहिले पनि महिलाहरूलाई दिएकै छ नि। आन्दोलनको बेलामा चाहिँ नि अग्रपङ्क्तिमा रहेर महिलाहरूले लड्दै आएका छन् र त्यो चाहिँ नि एकदमै आन्दोलनमा तपाईँहरूको सहभागिता भएपछि आन्दोलन सफल भएपछि हुन्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ त्यो प्रोत्साहन गर्ने खालको कुरा पनि छ। तर आन्दोलन सकिसके पछाडि चाहिँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ क्वेसन उठाउन जुन थालिएको छ, सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको हामीले यौनिकताको आधारमा क्षमतालाई मापन गर्ने जुन खालको चाहिँ मानसिकता छ, जुन दिनसम्म हामीले उसको चाहिँ नि विचार, उसको चाहिँ नि विवेक, उसको बुद्धिको आधारमा क्षमता र योग्यतालाई मापन गर्ने र रोज त्यो के भन्छ अवसर दिने खालको अवसर त्यो जिम्मेवारी लिने दिने खालको स्थिति बन्दैन, तबसम्म यो चुनौती कायमै रहन्छ भन्ने लाग्छ। भिन्दाजी थ्याङ्क यू। आजको अवस्थामा हाम्रो प्रतिनिधित्व चाहिने वर्ल्डको एभरेज 25% छ प्रतिनिधित्व र जनप्रतिनिधिहरूको भने हाम्रो एभरेज चाहिँ त्योभन्दा धेरै बढी छ। हामी 41% स्थानीय सरकारमा छौँ, 37.5% राष्ट्रिय सभामा छौँ, प्रतिनिधि सभामा झन्डै 33% छौँ र प्रदेश सभामा 34.34% छौँ। भनेपछि हाम्रो प्रतिनिधित्व त सुनिश्चित भइसक्यो, किनकि संविधानले पनि इन्स्योर गर्यो, त्योसँगको ऐन कानुनहरूले पनि इन्स्योर गर्यो। अब चाहिने च्यालेन्ज अहिले पनि फेस गर्नुहुन्छ। अहिले हामी एउटा अर्को उदाहरण पनि राम्रो छ कि संसदीय समितिहरूमा पनि धेरै महिलाहरूले अध्यक्षता गर्नुभएको छ। व्हिप हुनुहुन्छ अहिले पार्टीको पुष्पाजी। तर अब त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो, अब हामीले कुरा गर्ने यो चुनौतीहरूसँगै अब त्यो सक्षमताको प्रश्न आउँछ नि। त्यो महिला सक्षम छैनन्। मैले अस्ति एउटा महिला भेटेँ, सी वान्टेड टु वडा अध्यक्षमा उठ्न खोजेको, अपाङ्गता भएकी यङ केटी छन्। उनलाई के भन्दा रहेछन् उनको दलको मान्छेहरूले भने तिमी जित्न सक्दिनौ, तिमी त अपाङ्गता पनि छ महिला पनि छौ। अब उसले मलाई सोधिरहेको थियो म के गरौँ भनेर क्या एउटा कार्यक्रममा। अब यत्रो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदाखेरि पनि अबका चुनौतीहरू अझै टड्कारै छन् जसरी बिन्दाजीले भन्नुभयो। र अब चाहिँ नि यो समय के आएको छ भने अब गुणात्मकताको, सामर्थ्य, क्षमताको
बहस गर्ने बेला आएको छ, किनकि अर्को निर्वाचनमा पनि ठुलै यही सङ्ख्यामा अलमोस्ट प्रतिनिधित्व हुन्छ। यसको बारेमा मन्त्रीज्यूको के विचार छ? कस्तो खालको क्षमता सामर्थ्य अहिलेको गुणात्मकता प्रतिनिधिहरूको कस्तो छ, के गर्नुपर्छ अगाडि? धन्यवाद। अहिले हाम्रो देश नेपालमा मलाई लाग्छ महिलाको सहभागिता 20 वर्ष अगाडि र अहिले धेरै फर्को मारिसकेका छ। अहिले हामी संविधानमा लोकलमा स्थानीय तहमा चाहिँ 41% छ, प्रदेशमा 34% छ, त्यस्तै 37% राष्ट्रिय सभा र 33% हामी प्रतिनिधि सभामा छौँ। त समस्या कस्तो छ भने संविधानमा हाम्रो सुनिश्चित भयो तर गुणात्मक प्रतिनिधित्व हुन सकेन। मेरो व्यक्तिगत विचार के छ भने जहिले पनि पर्सेन्टेजमा महिलाहरू आउनु र पोलिटिकल स्टेबिलिटी उसको एकदम दूरगामीसम्म हुनु फरक छ। जस्तो हामीले 64 सालमा 65 सालमा हामी 33% महिला आएका थियौँ। एकदम गर्वको साथ नेपाल विश्व नै 33% महिलाको सहभागिता भएको थियो। तर विगतको त्यो महिलाहरू दोस्रो चुनावमा र दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा कति आउन सके त? चुनौती यो ठाउँमा छ। पहिलाको 33% महिलाहरू दोस्रो चोटि त्यो आए कि आएनन्? नआएको महिलाहरू पनि पोलिटिक्समा छ कि छैनन्? प्रश्न यता छ। त्यसै कारणले यो चुनौती कस्तो छ भने अहिले गुणात्मक पोलिटिक्समा नै उसले ट्रेनिङ दिएर राजनीति रुचाउने महिलाहरूले यदि राजनीतिमा लाग्यो भने मलाई चाहिँ त्यो आफ्नो राजनीतिमा मात्रै सिट होइन कि त्यो राजनीति सोचबाट आएको महिला नै राजनीति गर्न सकिन्छ जस्तो मेरो आफ्नो मान्यता हो। न त 33% हरेकचोटि आउँछ, तर त्यो 33% पछाडिबाट छ कि छैन? प्रश्न यो ठाउँमा छ। त्यसै कारण यसमा मेरो के छ भने अहिले पनि नेपालमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिनिधित्व गराएन भने मलाई लाग्छ त्यो महिलाहरूको क्षमता त्यति वृद्धि हुँदैन। मेरो सुरुदेखिको मान्यता के छ भने हामी त 46-47 सालदेखि पोलिटिक्समा आयौँ। 5-5 चोटि चुनावमा उठेको महिला हौँ हामी। धेरै यहाँ अर्जुजी लगायत सबै महिला चुनावमा उठेका र क्रान्ति गरेका आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट महिला छु। तर हरेक महिला त्यस्तो छैनन्। त्यो अधिकारबाट आइन् तर फेरि ब्याक भएर आफ्नो घर चुल्हा चौकामा फेरि लागिहालिन्। त्यसले नेताजी त भनियो तर नेताजी बन्न सकिएन। समस्या यता छ। मेरो मान्यता प्रश्नले के छ भने मेरो पार्टीको र मेरो पनि मान्यता के छ भने महिलाहरूले प्रतिस्पर्धात्मकमा त्यो सिट आरक्षण गरिएन भने जस्तै लोकलमा अहिले म्युनिसिपालिटीमा मेयर या उपमेयर दिएको छ, त्यति महिलाहरू त चुनाव उठेर आएको जितेर आएकी हुन्। त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभा या अरू सभामा सिट आरक्षण भएन भने 1 जना महिला जित्छ तर 9 जना 8 जना महिला उठ्ने व्यक्ति हारेको महिलाहरू पनि म चुनाव लड्न सक्छु, फेरि आउने चुनावमा फेरि म उठ्छु भने त्यो एउटा गुणात्मक र पोलिटिकल राजनीति चेतनाबाट आएको महिलाहरू दूरगामीसम्म त्यसको एस्टाब्लिस भएर जान्छ। अहिले त्यो हाम्रो चाहिँ देखिएको छैन। चुनौती भन्दाखेरि कस्तो छ भने अहिले झन् त्यो अधिकारबाट हामी त्यति 33% छौँ प्रतिनिधि सभामा। अहिले मलाई चाहिँ ठुलो मिनिस्ट्रीमा नै हामी 26% छौँ। यो एउटा हाम्रो एकदम अपर्च्युनिटी हो हामी महिलाको लागि। तर त्यो महिलाहरू आएपछि उहाँहरूको कामको मूल्याङ्कन, उहाँले गर्ने क्षमताको मूल्याङ्कन गरिदिने व्यक्ति को त? समस्या कस्तो छ समाजमा, एउटा पातलो केटाले उभ्याएपछि एउटा एकदम तन्दुरुस्त महिलाले उठाए पनि सुरक्षाको दृष्टिमा त्यो पातलोलाई नै एकदम बलियो मानिन्छ। समाजको यो एउटा हाम्रो कन्सेप्ट डेभलप भएको छ। दोस्रो कुरा अहिले के छ भने चुनौती कस्तो आएको छ भने मसल र मनी। अहिले हामीले डर के लागिराखेको छ भने 33% त हामी अगाडि बढौँला, तर मात्रै समानुपातिक समावेशीबाट आयो भने त्यो उपलब्धिमूलक हुँदैन। त्यो केही दिनको लागि राम्रो छ, तर चुनावमा नउठिकन चुनावमा फ्याट नगरिकन आयो महिला, त्यो महिलाले राजनीतिको धेरै कुरा बुझ्न सक्दैन। अहिले जसको पासमा पैसा छ, जसलाई अलि मजबुती छ, त्यो चाहिँ चुनावमा उठ्न सकिन्छ। अहिले देख्यो नि, अहिले सबैले भन्दैछन् कि अबको आउने दिनमा राजनीति कसको हातमा गइराखेको छ त? ठेकेदारहरूको हातमा छ कि माफिया तन्त्रको हातमा गइराखेको छ कि? किनभने पैसा उसैको पास छ त्यो आउन सक्छ।
त्यसै कारणले खास गरेर महिलाको लागि धेरै आउने दिनमा अरू पनि चुनौती आइराखेको छ। अहिले मेयर उपमेयरमा त हामी उठायौँ, त बढीभन्दा बढी मतलब पर्सेन्टेजमा उपमेयर पायौँ, त्यो मेयर पनि जित्न सक्थ्यो। तर महिला भएको कारणले नै उपमेयरमा उठ्नुपर्छ। र महिलाको कन्सेप्ट पनि कस्तो देख्यो मैले, हामीले चुनाव उठाउँदाखेरि होइन उपमेयरमा टिकट पाएँ हामी उठ्छौँ, मेयरमा उठ्न चाहिँ उसको भित्रबाट चाहिँ इच्छा भएन। तर उपमेयरमा उठेको उपमेयरले पनि त्यो अधिकार भएको अधिकारले पनि युज गर्न सकेन। यो पितृसत्तात्मक सोचको कारणले उपमेयर भएको कारणले त्यो कमजोर छिन्, यसले धेरै गर्न सक्दैनन्, आफ्नो अधिकारले गरे एकदम सेकेन्ड चेयरमा बसाएर यो उपमेयरै हुन् महिला भएको कारणले त्यो देख्यो। त्यो अवस्थामा कस्तो देख्यो भने महिलाहरूले अलिकति मनोबल पनि घटेको देख्यो। अब यो चुनाव नउठ्ने हामीले त हेप्यो। त्यसै कारणले मलाई के लाग्छ भने समाजमा चेतनामूलक र उनीहरूले एकदम राजनीति रुचाउने महिलाले राजनीतिमा हामी हुर्कायौँ भने मलाई चाहिँ यो चुनौतीले सामना गर्न सक्छौँ। किनभने 21वीं शताब्दी महिलाको युग हो। 21वीं शताब्दी भनेको के अरे महिलाहरूको युग भनेर मात्रै हुँदैन। त्यसले के गर्नुपर्छ भने अधिकारको साथसाथमा सुरक्षा, उसले घरबाट, परिवारबाट, समाजबाट, राज्यबाट दिएर अगाडि बढायो भने मलाई लाग्छ यो महिलाहरू धेरै अगाडि बढ्न सक्छ र चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ। तर यस्तै समानुपातिक समावेशीबाट मात्रै आयो भने मैले हेर्दाखेरि 65 सालको लिस्ट लिँदाखेरि, फेरि 70 सालको लिस्ट लिँदाखेरि अहिलेको लिस्टमा 50-60% महिलाहरू फेरि घर फर्किसके। मैले कुरा काटेर फेरि कुरा अगाडि बढाएँ। हो, यो विषय चाहिँ नि एकदमै आइराखेको छ कि यो प्रतिनिधित्व जुन छ, धेरै दलहरूमा यसो भन्ने हामीले गुनासो सुन्छौँ कि यसपालि तिमीहरूको पालो थियो, अब अरू महिलाहरूलाई दिने। सो जुन पहिले राजनीति गरेर एक्सपोजर पाइसक्यो, एउटा पदमा गइसक्यो, त्यो महिलाहरूलाई अर्कोचोटि नदिने भन्ने डिसिजन कसले गर्छ भनेको त्यो पितृसत्तात्मक नेतृत्व जुन छ उसले गर्छ कि होइन यो पालो पालो तिमीहरूलाई दिने। सो हाम्रो आइडिया चाहिँ के थियो, धेरै हाम्रो आन्दोलन यसमा लाग्नेहरूको कि यो क्रिटिकल मासको कुरा गर्नुभयो मान्य आर्जुजीले कि स्थानीय स्तरमा नेतृत्व बन्छ स्थानीय सरकारको, त्यो नेतृत्व बिस्तारै ग्रुम हुन्छ, त्यो ग्रुम भएर प्रदेशको स्तरमा पुग्छ, त्यही नेतृत्व केन्द्रमा पुग्छ र भोलि हामीलाई आरक्षण नचाहिने दिन आउँछ जब महिलाहरूले एफपीटीपीमै लडेर पनि, किनकि समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गरेको महिलाले अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण पनि अर्कै हुन्छ त्यो मिलियोमा। सो त्यो समय आउनुपर्ने। अब के हुन्छ, प्रश्न के आउँछ भने एक्सपोजर पहिला कि अनुभव पहिला? अब तिमीहरूको अनुभव छैन। अनुभव किन हुँदैन? किनकि एक्सपोजर हुँदैन। र मन्त्रीजीले भन्नुभएको पोलिटिकल फन्डिङको विषयमा हामी फेरि अगाडि कुरा गर्छौँ। यो चाहिँ नि मैले आर्जुजीलाई सोध्न चाहेँ, एक्सपोजर पहिला कि अनुभव पहिला? अब एक्सपोजर नै नभइकन त अनुभव हुँदैन। र यो समस्या कसरी उ गर्ने कि यो महिलाहरूलाई रिपिट नगर्ने, क्या पालो पालो दिन खोज्ने, तिमी अपाङ्गता भएकी तिमी महिला सक्दिनौ भन्ने, यस्तो कुराहरूसँग चाहिँ कसरी जुझ्ने? अब मलाई लाग्छ पहिल्यै एउटा पालो चाहिँ दिनै पर्छ। किन फर्स्ट टाइम पोलिटिक्समा आउनलाई समानुपातिकमा आउँदा सजिलो भयो। यहाँ 2-3 जना महिला यहाँ हुनुहुन्छ जो आन्दोलनबाट आएको हो, तर म चाहिँ आन्दोलनबाट आएको होइन, पछि मात्रै म जोडिन गएँ होइन। सो फर्स्ट टाइम म पार्लियामेन्टमा आउँदाखेरि म प्रोपोर्सनल लिस्टबाट आएँ एन्ड आई केम एज अ वुमेन एक्टिभिस्ट रिप्रेजेन्टेटिभ होइन। तर मैले त्यहाँ सिक्न चाहिँ धेरै पाएँ र त्यसपछि चाहिँ म डाइरेक्ट इलेक्सनमा हुमिन गएँ। र मलाई के लाग्छ भने हामीले चाहिँ स्पेस बनाउँदै जानुपर्छ। र अहिले हाम्रो पार्टीमा मात्रै रुल हो कि अरू पार्टीमा पनि आएको, हाम्रो पार्टीमा चाहिँ एकचोटि भन्दा धेरै अब रिप्रेजेन्टेसन गर्न पाइँदैन। एकचोटि प्रोपोर्सनलबाट आएपछि नेक्स्ट टाइम द्याट सिट विल नट बी अफर्ड टु यु, यु हेभ टु गो फर डाइरेक्ट इलेक्सन अर समथिङ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो पार्टीमा चाहिँ एउटा क्रिटिकल मासलाई बढाउने पोलिसी अडप्ट गरिएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने एकचोटि पोलिटिक्समा छिरिसकेको महिलालाई चाहिँ त्यो पार्टीले नर्चर गर्नुपर्छ। उहाँ रेणुजीले भनेको कुरा ठिक हो। पहिला पहिला संविधान सभामा आउने महिलाहरू पहिला पहिला संविधान सभामा भएका महिलाहरू कतिजना ओझेलमा परिसके, आफ्नै एउटा गृहस्थ जीवनमा मात्रै फर्के। तर यो चाहिँ अब महिलाहरूलाई हामीले तपाईँले किन यस्तो गरेको सोध्नुभन्दा
पार्टीहरूले उनीहरूलाई किन अगाडि बढाएन त? कुन निकाय हो त पार्टीको जसले चाहिँ जो पोलिटिक्समा आइसकेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ अझ उनीहरूलाई ग्रुम गर्ने, उनीहरूलाई मेन्टर गर्ने, उनीहरूलाई अगाडि ल्याउने, यो चाहिँ एउटा ongoing process हो कि, किन politics doesn't stop at a point, it keeps going on. अब अहिले 12th Nari Divas, I was shocked because last time I remember it as being 100. 12 वर्ष कहाँ गयो भन्ने आज म टाउको कनाइरहेको थिएँ। अब म बुढी भएर पनि होला, टाइम गएको थाहा पाउने, तर अस्तिसम्म 100 भनेको आज 112, but we are still going on around the same issues. And I remember when it was 80 also, अस्ति भर्खर जस्तो लाग्थ्यो 80th Women's Day. So त्यस हुनाले यो प्रोसेसमा हामीले जतिजनालाई उतार्यौँ नि, हामीले चाहिँ उनीहरूलाई जोड्दै जानुपर्छ। हामीले भन्दाखेरि अब हामीले मेल नेताहरूलाई मात्रै नहेरौँ, हामी महिलाहरूले पनि उहाँहरूलाई बोलाउने, सम्पर्क गर्ने, इस्युजहरूमा पोख्त बनाउने, त्यस्तो काम चाहिँ पार्टीको मेकानिजमहरूले गर्नुपर्छ। र नेपालको पार्टिजहरू एटलिस्ट हाम्रो पार्टीमा चाहिँ त्यस्तो मेकानिजम चाहिँ छ। तर अहिले चाहिँ तपाईँले अघि न बिन्दाजीले पनि भन्नुभयो, खाली आन्दोलन भएपछि मात्रै ल महिलाहरू लिएर आऊ 2-3 ट्रक यहाँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद लाउनु पऱ्यो भने चाहिँ सबै गर्छन्, अरू बेलामा त्यति धेरै सम्झिन्नन्। र हामीले यो परिपाटीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। एन्ड एज मोर एन्ड मोर वुमेन कम इन्टु पोलिटिक्स, आई थिङ्क दिस विल चेन्ज। मान्य अष्टलक्ष्मीज्यूलाई यो कुरा मैले अघि गरेको चाहिँ खास गरेर स्थानीय सरकारको उपप्रमुख र प्रमुखहरूको कुरा थियो। अहिले 93% महिलाहरू उपप्रमुख छन् भने 7% प्रमुख छन् स्थानीय सरकारमा। सुरुमा के भनियो भने मलाई के लाग्छ, हामी सबैलाई चाहिँ के अब उपप्रमुखको पद हो, उपप्रमुख चाहिँ महिलाहरूलाई दिउँ भनेर सबै दलहरूले उपप्रमुखको उम्मेदवारी चाहिँ महिलालाई दिए। अनि मलाई लाग्छ कि दलहरूले राम्रोसँग संविधान पढेका थिएनन् र 8औं अनुसूची पढेका थिएनन्। दे डिड नट रियलाइज कि आर्थिक समिति, न्यायिक समिति यो सबैको जिम्मेवारी उपप्रमुखमा छ। हरिप्रभाजी हुनुहुन्छ। अनि अहिले हामीले के कम्प्लेन सुन्छौँ भने अब प्रमुखले चाहिँ नि कतिवटा कन्सल्टेन्टहरू हायर गर्छन्, तर उपप्रमुखहरूलाई चाहिँ नि एउटा कानुन अधिकृत पनि माग्दाखेरि त्यो पाउँदैनन्। दिस इज अ रिजल्ट अफ द सबैतिर प्रिभेलेन्ट कुरा हो, पेट्रियार्कीको, मिसोजिनीको, सक्दैनन् भन्नेको। सो अहिले चाहिँ नि यो प्रतिनिधित्व जुन महिलाको छ 93%, अब सायद दलहरूले यो रियलाइज गर्लान् कि उपप्रमुख होइन प्रमुख पनि दिँदा हुने रहेछ, किनकि प्रमुख र उपप्रमुख उस्तै नै पावर रहेछ। सो दिस इज अ त्यो पहिलाको त्यो ऊ हो के एक्सप्रेसन कि पहिला उपप्रमुख कम पावरवाला दिउँ भनेर अब चाहिँ नि त्यो हुँदैन। र अब यो क्रिटिकल मास हुन्छ, तर दोहोरिन चाहिँ नि ती उपप्रमुख महिलाहरूलाई यसपालि प्रमुखको टिकट दियो भने सायद त्यो एक्सपोजरले गर्दाखेरि उहाँहरूले प्रमुखको भूमिका अझ राम्रोसँग निभाउन सक्नुहुन्छ। मान्य अष्टलक्ष्मी मान्यजीलाई चाहिँ मैले के प्रश्न गर्न चाहेँ भने यो जुन क्रिटिकल मास छ स्थानीय तहबाट बिस्तारै बिल्ड भएर माथि जाने, उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि, गुणात्मक पर्फर्मेन्सको अब त्यो हेर्ने बेला आयो नि, किनकि इन्स्योर गरिसक्यौँ हामीले 41% महिला त आउँछन् स्थानीय तहमा। अब यसलाई कसरी हामीले त्यो क्वालिटी, त्यो प्रतिनिधित्वको क्वालिटी अझ कसरी बढाउन सक्छौँ? किनकि एक किसिमले त बढी नै सक्यो। न्यायिक समितिमा महिलालाई देख्दाखेरि सबै मानिसहरू जाँदाखेरि ए महिला छन् न्यायिक समितिको अध्यक्ष भन्ने त्यो भावना त आइसक्यो। अब मानेज्यू चाहिँ अब प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइसक्नुभयो, अझ लोकली धेरै देख्नुभयो। के गर्नुपर्छ यो स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा गुणात्मक अभिवृद्धि गर्न? प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न भन्छु म। किन भन्दाखेरि महिलाहरूलाई चाहिँ नि एकैचोटि केन्द्रमा नेतृत्वको रूपबाट हामी हेर्न सक्दैनौँ। तलै तहबाट, जगैबाट भन्छौँ हामी, जगैबाट स्थापित गर्दै अवसर दिँदै उनीहरूलाई चाहिँ हौसला दिँदै उनीहरूलाई चाहिँ सक्षम बनाउँदै जिम्मेवारी दिँदै चाहिँ क्रमशः निरन्तरता दिने हो, माथि उठाउने हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो भएको हुनाले अहिले स्थानीय तह अत्यन्तै पावरफुल पनि भइसक्यो, स्थानीय सरकारै भइसक्यो। अब त्यसो भएको हुनाले पनि यसलाई चाहिँ नि प्राथमिकताका साथै चाहिँ हामीले हेरिनुपर्छ र यसलाई चाहिँ विशेष व्यवस्थापन गरेरै चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्छु। किन भन्दाखेरि यो जनताको सेवासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र समृद्धि र विकासको ढोका खोल्ने चाहिँ नि यो सरकार हो।
त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ सक्षम हुनु पर्यो, योग्य हुनु पर्यो होइन, र क्रियाशील हुनु पर्यो, जवाबदेही पनि हुनु पर्यो, इमान्दारिता पनि हुनु पर्यो जनप्रतिनिधिहरू। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण गुण हो भन्छु म होइन। यो ढङ्गले उठाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अघि इलाजीले भन्नुभयो जस्तै यदि व्यवस्था नभएको भए अध्यक्ष उपाध्यक्षमध्ये एउटा महिला, प्रमुख उपप्रमुखमध्ये एउटा महिला अनिवार्य भनेर व्यवस्था नभएको भए यति उपप्रमुख पनि हुने थिएन, दिँदैन थियो, सदस्यमा राखिदिन्थ्यो। अब प्रमुख पनि महिला पुरुषै हुन्थ्यो, उपप्रमुख पनि पुरुषै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई होइन। तर अहिले उपमेयर पनि हुनुहुन्छ नि यहाँ, उहाँले यसरी नै मौका पाएर चाहिँ नि होइन एकजना व्यवस्था महिला भनेको हुनाले पाएको हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि अहिले अब उपप्रमुखमा सीमित भएर महिलाहरू हाम्रो क्षमता यति नै हो, हामीले यति नै गर्न मात्रै सक्छौँ भनेर बस्ने बेला छैन। मेरो एकदम प्रष्ट कुरा, महिलाहरूले पनि आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउनै पर्यो, गर्दै पनि आएको छ। र अस्ति एउटा समाचार आयो नि, सबभन्दा राम्रो पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जुन चाहिँ नि भ्रष्टाचारमा चाहिँ महिला छैन भन्ने चाहिँ समाचार सुनेपछि त म त धेरै खुसी भएँ। महिलै छैन त्यसमा भनेपछि, सङ्ख्या एकजना पनि देखिएन भनेपछि म धेरै खुसी भएँ। भनेपछि महिलाहरूको त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण क्षमता हो नि। मान्यज्यू, मैले अलिकति कुरा काटेँ। यो स्थानीय तह हामी सबैलाई थाहा छ, यो ठेक्का पट्टाको त्यो जालो भएको ठाउँ हो स्थानीय तह। अब त्यहाँ पुरुषहरूलाई त्यो सबै कुरा थाहा हुन्छ, उनीहरूसँग पैसाको पावर हुन्छ। र अहिलेका उपप्रमुखलाई यदि प्रमुखको मा लड्न दिए पनि के उनीहरूले पुरुषसँग त्यो मसल र मनी पावरसँग कम्पिट गर्न सक्छन् होला। र अर्को कुरा स्थानीय तहमा, अब माथिल्लो तहमा आइसकेपछि त त्यति त्यस बेला पनि चरित्र हत्या त हुन्छ, तर स्थानीय तहमा त्यो वार्डको लेभलमा प्रमुख उपप्रमुख उठ्दाखेरि त महिलाको चरित्रको कुरा धेरै गरिन्छ। त्यही सम्झेर निर्वाचन आयोगले आचार संहितामा चुनावको बेलामा महिलाको चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन, नत्र कारबाही हुन्छ भनेको छ। तर अचम्मको के कुरा भने त्यो जानी त्यसरी जोड हालेर राखेको आचार संहितामा एउटा उजुर पनि आएन। यो चाहिँ नि के हो यो फेनोमेनन? स्थानीय तहकै कुरा गर्दाखेरि किन उजुर आएन? किनकि चरित्र हत्या त मनग्गै भयो होला, किन उजुर आएन, के कारण हो? र अर्को चाहिँ नि अब त्यो पैसाको कुरा चाहिँ नि स्थानीय तहमा कसरी गर्छन् होला महिलाहरूले? अब महिलाहरूलाई प्रमुख जिम्मेवारी दिनैपर्छ होइन, र जवाफदेही चाहिँ नि छन् भन्ने कुराहरू प्रमुख जिम्मेवारी दियो भने चाहिँ यो कुराहरू म्यानेजको कुराहरू, आर्थिक मामलाको व्यवस्थापनको कुराहरू चाहिँ महिलाहरूले सक्षमतापूर्वक गर्न सक्छन्, इमान्दारीपूर्वक गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। गडबड हुँदैन, मलाई त्यो विश्वास छ होइन। र अहिलेको तथ्यले पनि त्यही भनिराखेको छ। दोस्रो भनेको चाहिँ नि अब उजुरी त कस्तो भन्दाखेरि त्यो हामीले कति शिक्षा दिन सक्यौँ, त्यसलाई कति चाहिँ जुन निर्वाचन कमिटीहरूले होइन उम्मेदवार स्वयंप्रति कति चाहिँ उम्मेदवार चाहिँ सचेत हुन सक्यो भन्ने कुराहरू पनि हो। यसमा चाहिँ अलिकति प्रशिक्षणको जरुरी पनि छ र सूचनाको जरुरी पनि छ। यो गर्दाखेरि यो हुन्छ है भन्ने कुराहरू पनि छ र निर्धक्क ढङ्गले उजुरी दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो जागृति चाहिँ चेतना चाहिँ दिनैपर्छ। त्यो चाहिँ पार्टीहरूले विशेष चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जहाँसम्म क्षमताको कुरा महत्त्वपूर्ण छ होइन। महिला अहिले चाहिँ म आफै पनि भोग्दैछु, हाम्रो चाहिँ यहीँ पनि अब महिलाहरू सबै छौँ, भोग्दैछौँ। के छ भन्दाखेरि सक्दैनन्, कुनै जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण दिनु पऱ्यो भने क्षमता पुग्दैन, सक्दैनन् भन्ने नै छ। त्यो भनेको पितृसत्ता हो होइन। त्यसो भएको हुनाले महिलाले पनि म सक्छु भन्ने चाहिँ आँट हिम्मत गर्नुपर्छ। त्यसको लागि आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्ने है। क्षमता वृद्धि गर्ने भनेको दुई तिन थरीको हुन्छ। एउटा स्व अध्ययनको कुराहरू, स्व मेहनतको कुराहरू होइन, र आफैले पनि चाहिँ खोजी गर्ने कुराहरू क्षमता वृद्धि गर्नको लागि। दोस्रो भनेको पार्टीले पनि महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि, क्षमता वृद्धि गर्नको लागि विशेष चाहिँ प्याकेजै चाहिँ योजनाहरू बनाएर एउटा प्रशिक्षण भन्नुहुन्छ नि हामीले विभिन्न विषयमा चाहिँ। अहिले त दुनियाँ त धेरै फरक भइसक्यो, धेरै विशाल पनि भइसक्यो, हिजोको जस्तो सङ्कीर्णताले हुँदैन, विषयहरू धेरै छन्। त्यो विषयमा चाहिँ राम्रैसँग प्रशिक्षित पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ होइन। र स्थानीय तहको सरकारले पनि सदस्यहरूलाई पनि दिनुपर्छ। यसरी चाहिँ म्यानेज गर्न सक्यो भने स्वयं महिलाहरूमा आत्मबल पनि बढ्छ होइन, र क्षमता पनि वृद्धि हुन्छ। र एक्सपोजर नभइकन, जिम्मेवारी नदिइकन र विश्वास नगरिकन म सक्छु भन्ने आँट पनि हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले पहिलो कुरा चाहिँ अब सबभन्दा हामीलाई छेकिएको बाधक भनेकै पितृसत्ता हो।
पितृसत्तै हो। पितृसत्ताले महिलालाई पनि कमजोर बनाएको छ, त्यही पितृसत्ताले पुरुषलाई बहादुर बनाएको छ। महिला कमजोर छौँ भन्ने हामी ठान्छौँ होइन। त्यसको विरुद्ध चाहिँ नि वैचारिक सङ्घर्षै भन्छु म होइन, सोचको सङ्घर्ष भन्छौँ नि। सोच चाहिँ नि प्रश्न महिला पुरुष समान छन्, यो धारणाबाट अब जाने कि नजाने भन्ने कुराहरू घरदेखि नै सुरुवात गर्नुपर्छ, समाजमा सुरुवात गर्नुपर्छ, पार्टीभित्र गर्नुपर्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले पार्टीभित्र पनि यो मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ भन्छु म। स्थानीय तहमा महिलालाई चाहिँ नि 33% कमिटीमा राख भन्नुको लागि त मापदण्ड चाहियो। विधानमा मापदण्ड तयार गर्नु पर्यो, विधानमा आधार तयार गर्नु पर्यो र त्यो ढङ्गले विधान बनाउनुपर्छ अब भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ कि त्यसले मात्रै चाहिँ नि एउटा विधि विधानमा चल्न सक्यो भने मात्रै महिलाहरू चाहिँ त्यहाँभित्रबाट छिर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसै चाहिँ नि ल महिला भनेर एक दुईजनाले दिएको भरमा चाहिँ अब हुँदैन, धेरैभन्दा धेरै महिलालाई चाहिँ हामीले त अगाडि बढाउनु पर्यो नि त। दलभित्रको निर्णायक तहमा पनि महिलाहरू धेरै तलैदेखि चाहिँ नि निर्णायक तहमा महिलाहरूलाई चाहिँ अब मेरो एकदम प्रष्ट मान्यता 33%लाई प्रस्थान बिन्दु गर्नुपर्छ, मेरो एकदम प्रष्ट है। अब त्यो हामी सीमित भएर चाहिँ नि सन्तुष्टि भएर माथि बस्ने सक्दैनौँ कि 33%लाई प्रस्थान बिन्दु बनाउनुपर्छ र 52% भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको हामी नेपाली महिलाहरू, अनि हामीले समानता किन नखोज्ने, समान अधिकार किन नखोज्ने भन्ने कुराहरू हो। त्यसैले अब 50 लियो भने पनि पुग्दैन हामीलाई। त्यो ढङ्गले चाहिँ अब हाम्रो सोचहरू बदल्नु पर्यो, सोचहरू त्यो ढङ्गले विकास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। माने पुष्पाजीको लिगल ब्याकग्राउन्ड पनि भएको हुनाले अब भोट दिने अधिकार सँगसँगै अफिसमा रन गर्ने उम्मेदवारी दिने अधिकार पनि गाँसिन्छ, सिक्काको दुई पाटो। यदि भोट दिने चाहिने एउटा वर्ग समुदाय भयो र उम्मेदवारी दिने र चुनाव जित्ने एउटा समुदाय भन्यो भने त ठुलो खाडल भयो नि शासक र शासितको। र यसको लागि सबैभन्दा ठुलो ब्यारियर स्रोत साधन हो। स्रोत साधन कोसँग हुँदैन भनेको धेरै जसो महिलासँग हुँदैन, दलित मार्जिनलाइज जस्तो कम्युनिटीसँग हुँदैन। अब यो एउटा विडम्बना छ कि यो लोकतन्त्रमा विश्वमै यो स्ट्रगल भइराखेको कुरा छ कि जोसँग पैसा हुन्छ उसले चुनाव जित्छ। चाहे युएसएकै इलेक्सन हेरौँ, प्रेसिडेन्सियल क्याम्पेनहरू कति महँगो छ, त्यहाँको इलेक्सन कमिसनले त्यो क्याम्पेन खर्च नै रेगुलेट गर्छ, इलेक्सन कन्डक्ट गर्ने काम त गर्दैन। सो अब के गर्नुपर्छ, पोलिटिकल फन्डिङ चाहिँ नि कसरी हामीले नियमन गर्नुपर्छ ताकि यो महिला अरू मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरूले उम्मेदवार हुने इक्वल लेभल प्लेइङ फिल्ड बन्न सकोस्। हामी एस्पिरेसनल गोल होला, तर त्यो कसरी त्यहाँसम्म हामी कसरी पुग्न सक्छौँ, के प्रावधानहरू हुनुपर्छ। हाम्रो एक्जिस्टिङ प्रावधान त छन्, हाम्रो इलेक्सन एक्सपेन्डिचरको पनि लिमिट छ, हिसाब पनि सबै उम्मेदवारले बुझाउँछन्, पार्टीहरूले पनि बुझाउँछन्, तर त्यो सबै नक्कली हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ। अब वे फरवर्ड चाहिँ के होला, किनकि यो खाडल चाहिँ नि यो हामी लोकतन्त्र जतिसुकै भने पनि यो पैसाको फरकले गर्दाखेरि, स्रोत साधनमा पहुँचको फरकले यो डेमोक्रेसी त समान अवसरको सिस्टम हुन सक्दैन। हजुर, मलाई लाग्छ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पहिलो कुरा चाहिँ मलाई कस्तो पनि लाग्यो भन्न, जोड्न पनि मन लाग्यो 50% विमेन पपुलेसन होइन। अब हाम्रो संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पनि स्वीकार गरेको छ र हामीले अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भनेर 2030सम्म 50-50 पनि हरेक संरचनामा पुर्याउने भनेर नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिसकेको छ। त्यसको तयारी अब प्रारम्भ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीसँग धेरै समय छैन 50-50सम्म पुग्नको लागि। तर मलाई कस्तो पनि भन्न मन लाग्छ भने वास्तवमा इलेक्सनका कुरा गर्ने हो भने अब यो संविधानले, कानुनले, नियमले हामीलाई धेरै दियो, अब हामीले के लिने भन्ने कुरा आयो। उदाहरणको रूपमा मैले कसरी पनि भन्न मन लाग्यो भने यो पेट्रियाटिक सोसाइटी जलविभेद र हिंसाबाट महिलाहरूलाई बढी त्रसित गराएको छ, यो यथार्थ हो, यो घटना हो। तर यो समाजको रूपान्तरण कसरी गर्ने भन्दाखेरि नेचुरली विमेनहरूको लिडरसिपलाई हाम्रो पेट्रियाटिक सोसाइटीले अहिले पनि एक्सेप्टेन्स भएको छैन, यो रियालिटी हो। हाम्रो मात्रै नभनौँ, दलित समुदायको, मधेसी समुदायको, अरू समुदायको पनि, महिलाहरूको पनि सोसाइटीले हाम्रो लिडरसिपलाई सहजै एक्सेप्टेन्स गरेको छैन। केवल संविधान र कानुनले बाँध दिएको कारणले पनि भोट दिएर एक्सेप्टेन्स गरेको, त्यो स्ट्राटेजी एकदम पोजिटिभ। किनभने तपाईँले भनिहाल्नुभयो जस्तो लोकल गभर्मेन्टमा अब उदाहरणै दिउँ नि, 15 सालको चुनावमा 6 जना महिला हार्नुभयो, 1 जना द्वारिका देवी ठकुरानी जित्नुभयो। त्यसबेला आखिर महिलाहरूलाई त कठिन त रहेछ नि।
अब त्यसपछि 48 सालमा 5% महिला उम्मेदवार दिनैपर्छ भनेर संविधानमा लेखेको कारणले पहिलो पटक महिलाहरू 7 जना जित्नुभयो। 12 जना हरेक पार्टीको उठ्नुभयो, तर टोटल जित्दा 7 जना। सेकेन्ड टाइम 12 जना जित्नुभयो, मतलब 5% पुग्यो। अब थर्ड टाइम पनि 12 जना जित्नुभयो, 5% पुग्यो। उम्मेदवारी दिँदाखेरि टोटल पार्टीले उठाए तापनि टोटल 5% मात्रै विमेनहरू पार्लिमेन्टमा पुग्नुभयो, तर त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पुग्नुभएको छ, जनताले भोट दिएर। सोसाइटीले लिडर मान्यो, भोट मार्फत मान्यो। हाम्रो सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज त्यहाँ पनि छ। र त्यसपछि संविधान सभाको पहिलो संविधानमा अन्तरिम संविधानले हरेक दलले 33% उम्मेदवार उठाउनुपर्छ भनेको कारणले 30 जना महिला जितेको हो प्रत्यक्ष पहिलो संविधान सभामा। तर दोस्रो संविधान सभामा आइपुग्दाखेरि फेरि के देखियो भने 10 जना महिला जितेको देखियो। भन्दाखेरि कस्तो देखियो भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट जबसम्म महिलाहरूलाई उसको लिडरसिपलाई केवल जित्ने कुरा मात्रै गरिरहेको छैन, सोसाइटीले एक्सेप्टेन्स गर्नु पर्यो। र अहिले कस्तो देखियो भने हामी एकदम इन्करेज किन छौँ भने चाहे उपमेयर होस्, अब उपमेयरमा महिलाहरू त 3% पनि पुगे छैनन्, वडा अध्यक्ष महिलाहरू 1% पनि छैनन्, उपाध्यक्ष अध्यक्ष महिलाहरू 3% पनि पुगेका छैनन्। तर उपमेयर उपाध्यक्ष अब हरिप्रियाजी जस्तो हाम्रा साथीहरू जनताको भोटबाट जितेको, एक्सेप्टेन्स भयो भोटबाट, वाइ नट मेयर भनेर जानु पर्यो, किनभने हामी प्रुभ भइसकेका छौँ कि हामी जनताको भोटबाट जितिसक्यौँ। तर अब हामी लिने हो, संविधानले त हामीलाई दियो, हामी सोसाइटीमा गएर प्रुभ भइसक्यौँ कि हामीलाई हाम्रो सोसाइटीले लिडर मानिसक्यो, हामी उपमेयर भइसक्यौँ, हामी उपाध्यक्ष भइसक्यौँ। तर फेरि पनि जोडे कहाँ भने अब मेयर कसरी दिने पार्टीले, पार्टीको जुन पेट्रियाटिक एटिच्युड छ त्यो पार्टीभित्र पनि छ। नेचुरली पार्टीको संसदीय बोर्डमा महिलाको बाहुल्यता छैन, गाउँको वडाको सिफारिस समितिमा महिला छैन, जिल्लाको सिफारिस समितिमा छैन। अहिले हाम्रो इलेक्सन हुँदाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जिल्ला सभापति महिला हामीसँग हिजो हुनुहुन्थ्यो, आज हुनुहुन्न, जसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भनौँ नि, जसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हरेक स्ट्रक्चरको चिफ हेर्ने हो भने महिलाहरू छैनौँ। तर मलाई के लाग्छ पोजिटिभ के हो भने हामी टेस्टेड भइसक्यौँ, हामीलाई पब्लिकले भोटबाट नेता बनाइसक्यो भने वाइ नट हामी अब डाइरेक्ट इलेक्सनमा जाने। तर जुन च्यालेन्ज छ, ठुलो च्यालेन्ज छ, मनी मसल्सको च्यालेन्ज। एज अ विमेन लिडर पार्टीभित्र, पार्टी बाहिर पनि, फेरि पार्टीभित्र मात्रै होइन, पार्टी बाहिर पनि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अहिले पनि विमेन फ्रेन्डली इलेक्टोरल सिस्टम पनि छैन, इलेक्टोरल इन्भाइरोमेन्ट पनि छैन। अब महिला मैत्री कसरी बनाउने, जसले भए त्रास मनी मसल्सबाट मुक्त भएर एकदम निर्वाचन भनेको त एकदम ह्याप्पी भएर लड्ने हो नि। निर्वाचनमा टिकट लिने बित्तिकै अब म कसरी जित्ने, मसँग पैसा कहाँबाट आउँछ, अब म कसरी जाने, मेरो पार्टीका साथीहरूलाई कसरी भन्ने म टिकट लिएर आएँ, मसँग हिँड भनेर त्यो सुरुमै च्यालेन्ज, हातमा टिकट हुन्छ अनि च्यालेन्जेसहरू थपे हुन्छ। अब एकदम इन्जोय भएर लड्नु पर्यो। कानुनी प्रावधान कस्तो चाहिन्छ? अब यसमा मलाई के लाग्छ भने पहिला के हो भने पार्टीबाट बढीभन्दा बढी विमेनहरू दिनुपर्छ पहिलो कुरा, होइन? किनभने यो इलेक्सनमा विमेनहरू टेस्टेड भइसकेको कारणले पनि विमेन क्यान विन द इलेक्सन भन्ने प्रुभ भइसकेको छ। अब त्यहाँ धेरै हामीले टेस्ट गर्नु पर्दैन, धेरै हाम्रा जितेर आइसक्नु भएको छ। तर मलाई के लाग्छ जुन मनी र मसल्सको कुराहरू छ, मनीको कुरालाई पनि इलेक्सन कमिसनले एउटा रुल बनाउनुपर्छ। किनभने ओपन कुरा छ नि, हामीलाई निर्वाचन लड्नलाई जति सिलिङ तोक्छ त्यसको मोनिटरिङ गर्ने मेकानिजम कतिको स्ट्रङ छ? स्ट्रङ छ त? हामीलाई जुन सिलिङ तोक्छ, निर्वाचन आयोगले यतिसम्म खर्च गर्न पाइन्छ, त्यसको सिलिङ चाहिँ तोक्ने अनि मोनिटरिङ गर्ने कसले? त्यसको लागि त्यो अनुसार खर्च भएको छ कि छैन भने निर्वाचन आयोगले हामीलाई भन्न सक्छ? भन्दा के देखिन्छ भन्दा निर्वाचन आयोगले सिलिङ तोकिदिने, तर त्यो अनुसारको खर्च भयो कि भएन भनेर 77 जिल्लामा वा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा मोनिटरिङ गर्ने मेकानिजम इफेक्टिभ छैन। त्यो निर्वाचन आयोगले यो कुरालाई अहिलेदेखि भन्नु पर्यो कि हामी मनीलाई खर्च गर्नेलाई पनि हामी कन्ट्रोल गर्छौँ, दण्डात्मक बनाउँछौँ। जबसम्म पनिस गर्दैनौँ, हेर्नुहोस्, पनिस गर्दैनौँ तबसम्म यो निरुत्साहित हुँदैन। एउटा कुरा। अब रह्यो मसल्सको कुरा, अब मनी र मसल्स दुइटै एउटै हो, खर्चको अनुसार मनी र मसल्स। अनि महिलाहरूको तपाईँले भन्नुभयो क्यारेक्टरका कुराहरू छन्, भय त्रासको वातावरण छ, महिलाहरू नाइदे हुन्थ्यो भन्ने इन्भाइरोमेन्ट पार्टीभित्र पनि हुन्छ, पार्टी बाहिर पनि हुन्छ। फेरि त हामीलाई थाहा छ त्यो पार्टीको बिचमा एलायन्स पनि हुन्छ, खमा ऊ जितोस् कमा म जितौँ भन्ने एउटा
पुरुषहरूको त मानसिकता त यथार्थ पनि हो, त्यो ढाँट्नु पर्दैन, त्यो रियालिटी हो। तर के हो भने मनी र मसल्सबाट मात्र मुक्त गराउन सकियो। र तपाईँले भने जस्तै विभिन्न देशहरूमा छ, अरू देशहरूमा पनि छ, भोटको अनुपातमा जुन पब्लिक फन्डिङहरू दिने भन्ने कुराहरू छ, त्यसबाट पनि पार्टीलाई इन्करेज गराउन सकिन्छ। भोट जति बढी लिएर आउँछ उति बढी फन्डिङ स्टेटले दिन सक्छ। वाइ नट हामी किन स्टार्ट नगर्ने त्यस्तो किसिमको? किनभने महिलाहरूको लागि सबभन्दा ठुलो च्यालेन्जै त्यही छ। च्यालेन्ज तो छ भने हामी जब इलेक्सन जित्न सक्छौँ तर हामी टिकट हातमा लिने बित्तिकै हामी टेन्सनबाट मुक्त हुँदैनौँ कि टेन्सनले हामी चुनाव लड्न जान्छौँ, इन्जोय गर्दैनौँ, होइन? इन्जोय गर्नु पऱ्यो नि, चुनावमा त हार जित त स्वीकार गरिन्छ, तर इन्जोय त हुनु पऱ्यो नि। त्यही भएर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुको लागि मलाई के लाग्छ भने पोलिटिकल पार्टिज, गभर्मेन्ट, इलेक्सन कमिसन र मेजर रोल चाहिँ इलेक्सन कमिसनको हुन्छ। उसले जुन किसिमको अब लहरू बनाएर यो भोटको यो फन्डिङ जुन अरू देशहरूमा छ त्यो किसिमबाट, हुन त अब अरू देशको चाहिँ डिरेक्ट इलेक्सन भन्दा पनि त्यो पिआरको इलेक्ट्रल सिस्टम भएका देशहरूमा त्यस्तो बढी लहरू बनेको हामी देखेका छौँ। तर हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ ल चाहिँ लिएर आएर दललाई चाहिँ हामी इन्करेज गर्न सक्छौँ। जति बढी भोट त्यो बढी फन्डिङ भनेर हामी ललाई अहिलेदेखि स्टार्ट गऱ्यौँ भने मलाई के लाग्छ भने लोकल इलेक्सनबाट त्यो हुन्छ र महिलाहरू एकदम इन्जोय गरेर टिकट लिएर एकदम रमाइलो गरेर सङ्गठनभित्र लडेर, होइन, चुनाव लड्न जानलाई त्यो मेन्टल टेन्सन नलिकन चाहिँ लड्न जान सकिन्छ। यदि मनी मसल्सलाई मात्रै डिस्करेज गरिदिने हो भने पार्टीभित्रको लडाइँ त आरजु चाहिँ हामी तयारै छौँ लड्नलाई। अब यो राजनीति भनेको चाहिँ यो तथ्य र तर्कको खेल भन्छु मैले चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा अलिकति हामीले तथ्य र तर्कमा पनि जानुपर्ने खालको र मैले चाहिँ यो बिचमा अब जस्तो के अरे कानुनी हिसाबबाट हामीले संवैधानिक र कानुनी कुराहरू त प्राप्त गऱ्यौँ, तर अब अर्थपूर्ण सहभागिताको जुन कुरा गरिरहेका छौँ र यो कुरालाई हेर्दा अहिले पनि हामीले संविधान र हाम्रो कानुनलाई हेर्ने हो भनेदेखि अब म यहाँ बिचमा एउटा कानुनसँग सम्बन्धित संस्थाले एउटा अध्ययन गरेको छ। त्यसमा एउटा त संविधानमै पनि अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको त हाम्रो चाहिँ वंशीय हकको कुरा अहिले पनि संविधानले दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबैभन्दा फन्डामेन्टल कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को चाहिँ नि मौलिक हक चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ अकाट्य हक भनेर हामीले भनेका छौँ, तर यो महिलाको हक भनेर जुन धारा 38मा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ त्यो धारा मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि 3 वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नुपर्छ भन्ने कुरो धारा 47मा लेखिएको छ। तर आजका मितिसम्म पनि हेर्दाखेरिमा धारा 38सँग बाजिएका चाहिँ नि 43वटा कानुन चाहिँ अहिलेसम्म पनि संशोधन भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ कानुन चाहिँ पर्याप्त बन्यो त भन्दाखेरिमा त्यो पनि बनेको छैन भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। र अर्को चाहिँ नि अब यो सहभागिताको हिसाबले पनि हिजो 1/3 अनिवार्य गरियो, होइन, प्रदेश र सङ्घीय तहमा भन्दा त्यो चाहिँ 3 वर्षभन्दा पहिला नै निर्वाचन हुन्छ, कानुन बनि नसकेको स्थितिमा नि 1/3 भन्दा कम हुन हुँदैन है भन्ने खालको कुरा हो। अनि स्थानीय तहमा 40% कसलाई दिउँ त हामीले? सदस्यलाई दिउँ। तर वडा अध्यक्ष अहिले पनि हेर्ने भनेदेखि के अरे 6743वटा वडामा जम्मा 92 जना चाहिँ महिलाहरू वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो जो चाहिँ डिसिजन मेकर हो। त्यसले गर्दा हामीले पर्सेन्टेज मात्र गनेर हुँदैन, डिसिजन गर्ने ठाउँमा चाहिँ नि पुगेका छन् कि छैनन् भन्ने हिसाबबाट चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिजोको स्थितिमा चाहिँ नि कानुन नबन्दाखेरिमा पनि भनेर चाहिँ नि मौलिक हकसँग बाजिएको स्थितिमा पनि त्यो कार्यान्वयन भएको हो। अब आउने निर्वाचनमा मौलिक हकसँग नबाजिने गरी निर्वाचनमा जानुपर्छ कि पर्दैन आजको सबभन्दा ठुलो क्वेसन हो भन्ने मलाई चाहिँ त्यो एउटा लाग्छ। अर्को मैले 1-2वटा कुरा चाहिँ थप्न चाहेँ। अर्को यो महिलाको भूमिकाको बारेमा हामी जहिले पनि महिलाको क्षमतामा जुन क्वेसन गरिरहेछौँ नि, यो पनि अब चाहिँ अलिकति तथ्य र तर्कको आधारमा बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। धेरै चाहिँ यो क्वेसन उठिसके पछाडि मैले मेरो भर्खरै आएको एउटा धरतीमाथिको दाबी भन्ने किताबमा एउटा आर्टिकल मैले लेखेको छु। त्यो भनेको 64, 70 को 2वटा चाहिँ संविधान सभा, त्यस पछाडि चाहिँ अहिलेको प्रतिनिधि सभाको 4वटा अधिवेशनमा महिला र पुरुषहरूको सहभागिता कस्तो रह्यो त भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरिमा महिलाहरूको जति सहभागिता छ त्योभन्दा कम पर्सेन्टेज उहाँहरूको विधेयक बनाउने ठाउँमा कम छैन, बजेटमा छलफल गर्ने ठाउँमा कम छैन, हिजो त्यो संविधानको मस्यौदामा छलफल गर्ने ठाउँमा कम छैन, त्यो शून्य समय, विशेष समयदेखि लिएर सङ्कल्प प्रस्ताव, होइन, जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव र प्रश्नहरू उठाउने ठाउँमा कम छैन भने हामी सधैँभरि महिलाको भूमिकामाथि किन क्वेसन गर्छौँ? त्यसले गर्दाखेरि बरु यो चाहिँ नि पछाडि परिएको, किनारामा पारिएको समुदायको बारेमा
मेन स्ट्रिममा रहेको चाहिँ नि होइन मूलधारमा रहेको चाहिँ नि नेताहरू अहिलेसम्म किन बोल्दैनन्, हामी क्वेसन किन गरिरहेको छैनौँ, अब हामीले क्वेसन त्यता गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि निरन्तरताको कुरा अघि उहाँहरूले जुन भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ हामीले निरन्तरता कसरी दिने भन्ने अहिलेको ठुलो चुनौती हो भन्ने लाग्छ। हामीले 54 सालमा निर्वाचित गरेको 40,000 महिलाहरूलाई राजनीतिमा निरन्तरता दिन सकेको थियो भने आज यो चाहिँ हामी यो खालको प्रश्न उठाउनु पर्दैन थियो। र अहिले पनि जति महिलाहरू हुनुहुन्छ तयार हुनुहुन्छ उहाँहरू। म तपाईँलाई एउटा तथ्य चाहिँ राखौँ, म अस्ति रामेछाप गएको थिएँ, 64वटा चाहिँ योभन्दा पहिलाको 74को निर्वाचनमा एकजना महिलाले मात्रै म वडा अध्यक्ष उठ्छु भनेर आउनुभएछ। उहाँलाई चाहिँ टिकट पनि दियो, उहाँले जित्नु पनि भयो। तर आजको मितिमा चाहिँ धेरै महिला तयार भएका छन्। उपप्रमुखहरूमा मैले एउटा स्टडी गरेको थिएँ, एउटा क्वेसनर पठाउँदाखेरिमा 116 जना उपप्रमुखहरूले रिप्लाई गर्नुभएको छ। त्यो मध्ये यो क्वालिटी चाहिँ नि प्रमुखमा हुनुपर्छ, त्यो क्वालिटी सहित तपाईँ चाहिँ तयार हुनुहुन्छ त भन्दा 82% महिलाहरूले हामी प्रमुख चलाउन सक्छौँ भनेर उहाँहरूले दाबी गर्नुभएको छ। तर आज त स्थिति के भएको छ भने जसले दाबी गर्छ त्यो मान्छे किनारा लाग्ने सम्भावना हुन्छ पार्टीभित्रैबाट पनि। त्यसले गर्दाखेरि प्रश्न उठाउन दाबी गर्न चाहिँ डराउने खालको जुन खालको स्थिति बनेको छ यो भयबाट मुक्त कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेको चुनौती हो। महिलाहरू हामीभन्दा पछाडिका पुस्ताहरू सक्षम पनि छन्, योग्य पनि छन्, तयार पनि छन्। र यो हामी पैसा आदि इत्यादिको कुरा गर्दाखेरि 74को निर्वाचनमा म चाहिँ नि केन्द्रीय निर्वाचन परिचालनमा थिएँ। तल चाहिँ महिलाहरूले पैसा कहाँ ल्याउँछन् भने 2-3 जना महिलाहरूले त मलाई नै के बेचेर पैसा ल्याउनुपर्छ, कति करोड लाग्ने रहेछ त्यो भनिदिनुहोस्, म चुनाव लड्न तयार छु, मेरो नाममा चाहिँ टिकट पठाइदिनु भन्नुहोस् भनेर त त्यतिखेरदेखि नै चाहिँ त्यो खाले महिलाहरू तयार छन्। त्यसले गर्दा यो महिलाहरूको तयारीको बारेमा क्वेसन नगरौँ। यो टिकट दिने ठाउँमा अहिले पनि महिलाहरू हुनुहुन्न। त्यसले गर्दा टिकट दिने ठाउँमा जुन दिनसम्म महिलाहरू आफै इन्भल्भ हुने वातावरण पार्टीहरूमा बनाउन सकिँदैन तबसम्म यो सबभन्दा ठुलो चुनौती हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले रणनीति त्यो हिसाबबाट चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। बिन्दाजीले सधैँ के कुरा गर्नुहुन्छ भने पार्टीको निर्णायक तहमा महिलाहरू भएनन्। राजनीतिक दल सम्बन्ध ऐनको दफा 15(4) के भन्छ भने 1/3 महिला हुनुपर्छ दलहरूको माथिल्लो केन्द्रीय समितिदेखि तल्लो समितिसम्म। तर कुनै दलले पनि यो गर्न सकेको छैन भनेपछि के होला? जब ऐन छ त्यहाँ, निर्वाचन आयोग छ त्यहाँ, बिन्दाजीले सधैँ त्यो कुरा उठाइराख्नु भएको छ। तर यसको अब आशा गरौँ यो चेन्ज होला। अब आइएम गोइङ टु पुष्पाजी, यो व्हिप पनि हुनुहुन्छ, पार्टी व्हिप। निर्वाचन आयोगको डिफेन्स गरे होइन मैले, तर निर्वाचन आयोगले यही कुरा सोचेर यो पब्लिक फन्डिङको प्रावधान राखेको थियो मस्यौदामा, राजनीतिक दल सम्बन्ध ऐनको मस्यौदामा। समस्या के हुन्छ भने निर्वाचन आयोगलाई धेरै जिम्मेवारी दिइन्छ, तर मस्यौदाहरूको सुरुवात प्रारम्भिक मस्यौदा इलेक्सन कमिसनबाट हुन्छ, त्यो गृह मन्त्रालय लियाजो मिनिस्ट्री हो, अनि कानुन मन्त्रालय जान्छ, त्यसपछि के अरे स्टेट अफेयर्स कमिटीमा जान्छ। त्यो बिचमा कहीँ हराउँछ त्यो प्रावधान। अनि कहिलेकाहीँ यो प्रमुखवाला प्रावधान पनि हराएको थियो। यसको पुच्छर लाएर गएर त्यो स्टेट अफेयर्स कमिटीमा इन्स्योर गरेर अनि पास भएको। यो पब्लिक फन्डिङको प्रोभिजन पनि हरायो। अब यो हाम्रो वुमेन्ससँग त रिलेटेड छैन, तर अरू इलेक्टोरल डेमोक्रेसीसँग नोटाको प्रावधान स्थानीय सरकारमा राखेर पठाएको थियो निर्वाचन आयोगले, त्यो पनि हरायो। अनि खेरि अब आउट अफ कन्ट्री भोटिङको फैसला छ, त्यो पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था छैन। किन भन्दा निर्वाचन आयोगका केही समस्याहरू छन्। निर्वाचन आयोगसँग चुनावको घोषणा भएको दोस्रो तेस्रो दिन बल्ल बजेट आउँछ, अनि चुनाव सकिने बित्तिकै जे पैसा बाँकी छ त्यो पैसा सबै हामी फर्काइदिन्छौँ हैन। अनि निर्वाचन आयोगले फर्काइदिन्छ। अनि निर्वाचन आयोगले यो मोनिटर गर्नलाई त्यो मेकानिजम, त्यो स्रोत साधन निर्वाचन आयोगसँग छैन। सबै अहिले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तहमा हुनुभएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। अब चाहिँ नि के गर्नु पर्यो भने मलाई लागेको सुझावमा मोडरेटरले नि सुझाव दिन पाउँछ नि, यो केही अब सबैको इलेक्सन एक्सपेन्डिचर त फोरेन्सिक अडिट गर्न सकिँदैन। केही जसको चाहिँ सबै पब्लिकले मिडियाले पनि देखेको छ धेरै खर्च गरेको, जस्तो 10 चोटि हेलिकप्टर चढेको छ भने त्यो इलेक्सन एक्सपेन्डिचर त त्यो लिमिटमा छैन। उनीहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर उनीहरूको फोरेन्सिक अडिट गरिदिने र त्यसलाई पब्लिकमा देखाइदिने। सो इट्स काइन्ड अफ पब्लिक शेमिङ हैन। त्यसो गरे भने कसो होला? भनेको दुईटा कुरा मलाई एकदम राम्रो पनि के लाग्यो भने इलेक्सन कमिसनलाई किन पनि हामीले सम्झेको भने 62-63 सालको पोलिटिकल डिपार्चर पछि हामी 5%बाट 33% वुमेनहरूको ग्यारेन्टी गरेको
त्यो ठुलो पोलिटिकल डिपार्चर भएकै हो, त्यसलाई हामीले स्वीकार पनि गर्नुपर्छ। त्यही जगमा हामी आज वुमेनहरू पोटेन्सियल वुमेन क्यान्डिडेट हामीसँग छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ होइन। स्थानीय लेभलमा पनि 40,000 हिजो जित्नुभयो। आज त अब हामीसँग त्यत्रो मोर देन 97% महिलाहरू उपमेयर र उपाध्यक्षमा जित्नुभयो, वडा अध्यक्षमा हुनुहुन्न। त्यो पोटेन्सियल वुमेनहरू हुनुहुन्छ भनेर हामीले अब दावा गरिरहेछौँ कि हामीसँग हरेक पार्टीसँग वुमेन लिडरहरू, बिन्दाजीले भने जस्तै चुनाव हारे पनि जिते पनि उसको त्यो चुनाव लड्ने जुन क्यापेसिटी उसँग बिल्डअप भइसकेको छ, त्यो पनि एउटा पोजिटिभ कुराहरू हो। त्यही भएर हिजोको दिनमा अब कन्स्टिट्युसनमा हामीले यत्रो पोलिटिकल डिपार्चर गऱ्यौँ। निर्वाचन आयोगले पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन मात्रै होइन, स्थानीय कानुन बनाउँदाखेरि वुमेन एक्टिभिस्ट, वुमेन पोलिटिसियनहरूको, सबैको वुमेन पार्लिमेन्टेरियनहरूको प्रेसरले गर्दाखेरि आखिर 50-50 लेख्न त आँट गर्यो नि निर्वाचन आयोगले, त लेखेर पठायो र निर्वाचन आयोगले लेखेर पठाएपछि त्यो हाउसबाट पास पनि भयो। 50-50 उम्मेदवार दिनुपर्छ हरेक दलले। त्यो त ठुलो पोलिटिकल डिपार्चर पनि हो, वुमेनहरूको लागि ठुलो अपर्च्युनिटी पनि हो। त्यो जुन च्यालेन्ज हामी पेट्रियाटिक सोसाइटी भनिरहेछौँ नि, त्यसलाई च्यालेन्ज गर्नको लागि त यो प्रोभिजनले धेरै ठुलो मद्दत पुर्याएकै हो। त्यो कुरा त हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर अब आयो कि यति धेरै वुमेन पोटेन्सियल हुँदाहुँदै पनि अब मिनिङफुल वुमेन लिडर छन्, तर पनि अहिले पनि च्यालेन्ज छैनन् भनेर बाहिर क्वेसनहरू उठिराखेको हुन्छ। त्यो वुमेन लिडरलाई कसरी बचाउन सकिन्छ? गाउँको महिलाहरू जो पार्टीमा लगानी गरेको छन्, लामो समय लगानी गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई कसरी हामीले माथिबाट प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इलेक्सनमा गो अहेड, हामी माथि छौँ, कानुन छ, निर्वाचन आयोग छ होइन, गो अहेड भन्न त पऱ्यो नि। त्यो इन्भाइरोमेन्ट त क्रिएट गरिदिनु पऱ्यो। त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने एउटा कडी चाहिँ निर्वाचन आयोग पनि हो। र तपाईँले भने जस्तै मलाई के लाग्छ भने अब कोड अफ कन्डक्टका कुरा पनि हामीले अलिकति कडा ढङ्गबाट, जुन तपाईँले भन्नुभयो नि अब फन्डिङको लहरू, अब अहिले तत्कालै स्थानीय निर्वाचन अगाडि बाहिरको जस्तो हामीले ल बनाउनलाई अलिकति समयको पाबन्दी पनि छ। तर कोड अफ कन्डक्ट त अब निर्वाचन आयोगले अलिक कडा रूपबाट बनाउन सक्छ। अबको चुनावलाई तत्कालै 3 महिनापछि हुन चुनावलाई आचार संहिता अलिक कडा रूपबाट बनाउन सक्छ, किनभने त्यो आचार संहिताको कार्यविधि त तत्काल लागू हुने हो। सबै पार्टीको प्रतिबद्धता हुन्छ निर्वाचन आयोगमा। अनि निर्वाचन आयोगले अब पहिलो स्थानीय निर्वाचनलाई चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट लगाएर महिलाहरू वा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई इन्करेज गर्नको लागि, त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि कोड अफ कन्डक्ट अलिकति कडा बनाउनुपर्छ। अब पछि नेसनल इलेक्सनको लागि अलिकति हामीसँग टाइम पनि हुन्छ। त्यसको लागि बरु फन्डिङको लागि हामीले जुन कुरा गरिरहेछौँ, कानुन बनाएर जुन पार्टीहरूलाई फन्डहरू दिने स्टेटले भन्ने कुरा गरिरहेछौँ, त्यतातर्फ मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगले पहल कदमी गर्यो भने असम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही भएर त्यो रूपबाट हामी जान चाहिँ सक्छौँ जस्तो लागिरहेछ। अब हामी अलि अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, फेरि फ्लोर पनि ओपन गर्नु छ। एउटा मान्य आरजीजीलाई प्रश्न, उहाँले अघिको आफ्नो रिमार्क्समा भन्नुभएको थियो महिलामा पनि केही परिवर्तन चाहिन्छ कि हामीहरूलाई चाहिँ नम्र हुन, सुसंस्कारी हुन। अब हामी सुसंस्कारी हुने, नम्र हुने कि हामी प्रोफेसनल हुने होइन? जस्तो हाम्रो भाषा पनि अब हामीले सधैँ आफूलाई प्राथमिकतामा पछाडि राख्छौँ होइन? हामीलाई के सिकाइएको छ भने हामीले गर्दा अरूलाई दुःख हुन्छ कि भन्ने त्यो एटिट्युडले हामीले सबैतिर हेर्छौँ। अनि हाम्रो मर्यादाको परिभाषा, हाम्रो अनरको परिभाषा पितृसत्तात्मक समाजले तोकेको छ। एउटा मार्क ट्वेनको भनाइ छ, द डिफरेन्स बिट्विन द राइट वर्ड एन्ड द नियरली राइट वर्ड इज लाइक अफ त्यो फायरफ्लाई र लाइटनिङको क्या। त्यो हामीहरूको शब्द चयन पनि, जस्तो हामीले कुरा गर्दाखेरि यसो गर्न मिल्छ कि भनेर सोध्छौँ, यसो गर भन्दैनौँ। द्याट एसर्टिभनेस इज मिसिङ। सो यो विषयमा हाम्रो यो ट्रान्जिसनको जुन पिँढी छ, यो त हामी यो पिँढीबाट गुज्रदैछौँ, यो चाहिँ नि कसरी रिजल्भ होला, कसरी वुमेनलाई हामीले बढी असर्टिभ बनाउन सक्छौँ कि उनीहरूले आफ्नो भएको अधिकारलाई पनि राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकुन्। क्या एकदम पोलाइट भएर यसो भनेपछि जसले पनि हेप्छ। हजुर, एउटा त आई थिङ्क हाम्रो जुन सोसलाइजेसन प्रोसेस हुन्छ नि, सामाजिकीकरण, हामीले जसरी आफ्नो छोराछोरीलाई हुर्काउँछौँ एक्ज्याक्ट सेम गरेर हुर्काउनु जरुरी छ। म चाहिँ आज नेता हुन पछिको कारण, अब जति पनि नम्र भए पनि मेरो माइतीमा चाहिँ म र मेरो भाइलाई एक्ज्याक्ट सेम ट्रिटमेन्ट थियो, सेम एन्करेजमेन्ट थियो, कुनै कुरामा भेदभाव थिएन। र फर अ लङ टाइम मलाई थाहा पनि थिएन कि छोरा र छोरीमा भेदभाव हुन्छ भनेर। सो त्यस्तो किसिमको हुर्काइबाट हामीले हाम्रो समाजलाई इक्वालिटीको परिवेश
देखाउन सक्छौँ होला। र हामी हरेक महिलाले आफ्नो छोरालाई हुर्काउँदा पनि हाउ टु रिस्पेक्ट वुमेन, महिलाहरूलाई चाहिँ तिमीले सम्मान गर्नुपर्छ, महिलाकै भनौँ न आडमा चाहिँ यो समाज टिकेको छ भन्ने कुरालाई एउटा त्यो सम्झाउनु पर्यो। र महिला हामी आफै, किन हामी सबै त एउटा जेनेरेसन त आइसक्यौँ, अब यो त फ्युचरमा अब अहिले हामीले गर्ने काम होला। तर हामी जो अहिले मौजुदा छौँ, हामीले आफूलाई रिमाइन्ड गर्नुपर्छ, एउटा दुइटा पाइला पछाडि लिएर पनि ए मेरो अधिकार यो छ है, आफूलाई रिमाइन्ड गर्नुपर्ने एकदमै ठुलो जरुरी हुँदो रहेछ। र हामी जस्तो महिलाहरू जो चाहिँ एउटा सामाजिक परिवेशमा पनि बस्छौँ, हामी सबै सामाजिक प्राणी हौँ होइन, सामाजिक परिवेशमा बसेका छौँ, हामी एउटा भनौँ न यो सांस्कृतिक परिवेशमा बसेका छौँ, त्यो परिवेशलाई हामीले कसरी मोडिफाई गर्ने। र हाम्रो एटलिस्ट अब एज अ हिन्दू वुमन होइन, धेरै ठुलो परिवेश छ हाम्रो समाजको, धेरै एक्जाम्पलहरू छ। खालि हामीले खालि यो सेक्रिफाइस मात्रै गर्नुपर्ने सावित्री र सीताको मोडमा मात्रै किन जाने, हामी दुर्गा काली किन नहुने? त्यो त हामीलाई छ नि त एक्जाम्पल। भगवान्हरूले पनि नसकेपछि त सबै शक्ति एक ठाउँमा राखेर त्यो चण्डिका देवी क्रिएट गरे होइन त, मेनले नसकेपछि त वुमेनले गर्ने रहेछ त। सो त्यसलाई हेरौँ न। आई रिमेम्बर म बिहे भएको थिएन, मलाई तिम्रो आइडल को हो भनेर एउटा म्यागजिनले सोध्यो कि। सो आई थट मेरो आइडल त द्रौपदी हो। सो यति धेरै यु क्यान इमेजिन, नेपाली समाज आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको अनम्यारिड राणा गर्ल फ्रन्ट पेजमा म्यागजिनमा मुख छाप्यो, उहाँको आइडल द्रौपदी। कति त्यो बेलामा थ्याङ्क गड सोसियल मिडिया थिएन, कतिले मलाई कमेन्ट गरे होला। अनि मेरै अफिसको कोलिग एकजना हुन्थ्यो, मभन्दा 20 वर्ष जेठो। त्यो पढाइको हिसाबले कस्तो पऱ्यो भने मभन्दा मेरो सबै बराबरीको कोलिग 20 वर्ष जेठो, उहाँले मलाई आएर अब मजाक उडाउनु, ओ म्याडम तपाईँको त द्रौपदी रे नि। आई गट सो एङ्ग्री। आई सेड द्रौपदीको मतलब तपाईँलाई थाहा छ? उसले चाहिँ सी स्टुड अप फर राइट्स, सी मेड स्योर सी वाज अभेन्ज्ड। मैले त्यो भनेको द्रौपदी, somebody who stands for rights. I'm not saying I want 5 husbands, and even if I want, what's your problem? I know. So त्यो भन्न सक्ने हिम्मत हामीले राख्न सक्छौँ र हाम्रो आफ्नै सामाजिक परिवेशमा हामीलाई एम्पल एक्जाम्पल्स छ। हामी किन चाहिँ त्यो रुन्चे एक्जाम्पलहरू लिने, हामी किन पावरफुल एक्जाम्पल नलिने? सो त्यसले पनि डिफ्रेन्ट वेज अफ बिङ। र यो आई थिङ्क अहिलेको जेनेरेसनलाई हामीले कन्भिन्स गर्न, दोज हु आर अलरेडी यु नो अब सोसियलाइजेसन भइसक्यो, नम्र क्युट गुड लिटल वुमेन भएर बस्छ भन्ने संस्कारबाट हुर्केको पलि नै त एभ्री इयर दुर्गा काली सरस्वती लक्ष्मी, आखिरमा त चाहिने त सबैजनालाई पावर त्यही हो नि कि होइन? मेनले को वर्सिप गर्छ कि दुर्गालाई गर्छ? अब हुन त डाकुहरूले पनि जय दुर्गेमा भन्ने सिनेमामा हेर्न पाइन्छ कि सरस्वतीलाई गर्छ, धनी धनी सबैलाई के अरे लक्ष्मीलाई गरेर हुन्छ, पण्डितजीहरू सबै सरस्वतीलाई गरेर, दे अल वुमेन। हाम्रो जस्तो समाजमा पावरफुल वुमेन हुँदा हुँदै हामीले त्यतातिर हाम्रो आफ्नो संस्कार संस्कृति सामाजिक परिवेशलाई किन नमोड्ने? Men should also realize that, not only women. Every man in this world, every man in this room knows in his heart how much he owes to his mother. How much you owe to your mother. बाउको नाम होला, बाउले तपाईँहरूलाई संरक्षण दिनुभयो होला, त्यसबाट धेरै कुरा बाउको धन सम्पत्ति थियो होला, तर के तपाईँको आमाले तपाईँलाई एभ्री डे जन्मिने बित्तिकै दुध नखाँदा भए, तपाईँलाई नुहाइदिएर धुलाइदिएर तेल घसाएर घाममा नसुकाए भए आज तपाईँ हुनुहुन्थ्यो यो ठाउँमा? त्यो कसले गरेको? तपाईँको आमाले होइन? सो हाउ पावरफुल इज द मदर, त्यो चाहिँ हामीले आई थिङ्क मेनलाई पनि वुमेनलाई पनि भन्न जरुरी छ। बिकज आई थिङ्क इच वुमन इज पावरफुल। कसले गर्न सक्छ भन्नुहोस् त 24 घन्टा अर्काको लागि सेक्रिफाइस? हामी सबैले गरेर आएन आमा भएर, हामी सबैलाई आमाले हुर्काएर त्यस्तो गरे होइन? सो त्योभन्दा पावरफुल इमेजरी कसले भन्न सक्छ त? हामीलाई त्यो कथै न्यारेटिभै उल्टो सुकाएको छ कि महिलाहरू चाहिँ एकदम दुखी एकदम बिचारा हुन्छन् भनेर हामी आफैलाई बिचारा ठान्छौँ। बट 1-2 कदम पछाडि हेरौँ न, हामी बिचारा हो त? हामी जस्तो को छ? कसले गर्न सक्छ त्यस्तो सेक्रिफाइस अरूको लागि? सो यो सोचेर आई थिङ्क हामीले चाहिँ वुमेनहरूलाई अलिकति इन्सपायर गर्ने, अलिकति उहाँहरूलाई आफ्नो तर्फ सोच्ने र आफ्नो विकनेस भन्ठानेको ठाउँमा त्यसलाई स्ट्रेन्थमा कसरी कन्भर्ट गर्ने,
त्यसतर्फ चाहिँ हाम्रो सोसाइटी अलिकति उन्मुख हुन जरुरी छ होला। त्यसले डाइरेक्ट हाम्रो पोलिटिक्सलाई पनि असर पार्छ होला। अब हामीले सुन्ने कुरा उहाँ जस्तो व्यक्तित्वहरूसँग 5 जनासँग घन्टौँ कति दिनसम्म कुरा गरे पनि यो सकिँदैन, तर अब समयको कन्स्ट्रेन्ट छ। अब आशा गरौँ हामीलाई 155 वर्ष जेन्डर प्यारिटी अचिभ गर्न नलागोस् र एसडिजीको अनुसार 2050 सालमा हामीले यो अचिभ गर्छौँ, किनकि जुन किसिमको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भएको छ, क्वालिटीको कुरा अहिले त आउँछ बिस्तारै, एक्सपोजर पहिला कि अनुभव पहिला भन्ने कुरा। अबको अवस्थामा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यहाँहरूको सबैको योगदान, यत्रो लामो सङ्घर्षले गर्दा हामी नेपालमा यो प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दाखेरि राजनीतिक वी आर सिटिङ अन ए साइलेन्ट रेभोल्युसन। यो यस्तो अब अर्को निर्वाचन चक्र, अर्को निर्वाचनपछि यो रोकेर रोकिँदैन, यो आवाज पनि भइराखेको छैन क्या, एउटा मौन क्रान्ति भइराखेको छ, जसलाई यो स्थानीय सरकारले खास गरी यो हामीले रियलाइज पनि गरेका छैनौँ। च्यालेन्जेस छन्, यहाँहरूको स्ट्रगल अहिले सकिँदैन र आउने पिँढीको पनि नसकिएला, तर थिङ्स विल बिकम बेटर। अब यो नोटमा हामी क्वेसन आन्सरको सुरु गरौँ। आफ्नो परिचयसहित छोटोमा कसलाई प्रश्न गर्नुभएको हो त्यो पनि भनेर प्रश्न राखिदिनु होला। हजुर सुशील, सरी यु हेभ टु इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ। धन्यवाद। मेरो नाम सुशील प्याकुरेल हो। म मानव अधिकारको विषयमा अलिकति चासो राख्छु र त्यसमा काम गरेर यहाँहरू सबैबाट सुने, खुसी लाग्यो। र एउटा अघि आयो अष्टजीले भन्नुभयो एकता र सङ्घर्ष, मलाई लाग्छ यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो र तथ्यमा आधारित तर्क गर्नुपर्छ भन्ने पनि आयो। धेरै कुराहरू हामीहरूले सुन्यौँ र एउटै समस्यामा हामी धेरै जस्तो चाहिँ कुरा गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो के हो भने महिलाहरूको अब त्यो चाहिँ नि अहिले आरजीजीले भने जस्तो कस्तो कस्तो परिवारबाट हुर्किया भन्ने पनि कुरा हुँदो रहेछ। तर हामीले हेर्ने भने त फेरि एकदम गाउँघरमा जहाँ हाम्रो पपुलेसन सबभन्दा धेरै बस्छ त्यहाँको महिलाहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हो नि त। त्यहाँ भनेको कस्तो स्थिति छ भन्दा भर्खरै पनि मैले एकजना एउटा न्युजमा पढिरहेको थिएँ, शिक्षक प्रधानाध्यापक हुनको लागि त्यो प्रधानाध्यापक हुने ठाउँसम्म पुग्नलाई उहाँले कति स्ट्रगल गर्नु पर्यो भनेर यो भोजपुरको सायद एउटा मैले पढिरहेको थिएँ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने हामीले आज 8 मार्चको दिनमा कुरा गर्दाखेरि हामीले जब पोजिसनमा हामी पुग्छौँ त्यसपछि हामी पनि सिस्टममा चाहिँ नि त्यसको सिस्टमले हामीलाई चाहिँ नि त्यही भित्र हामी एडप्ट पो भइदिन्छौँ कि जस्तो कहिले कहिले लाग्छ मलाई। त्यो के हो भने जस्तो इलाजी हुनुभयो, उहाँ इलेक्सन कमिसनर हुनुहुन्थ्यो। अब हामी कहाँ चाहिँ नि एउटा रिचुअल गर्ने चलन छ, हामी पनि गर्छौँ। कुनै प्रोग्राम गर्नु पऱ्यो भने नाम लियो सबै चाहिँ नि पुरुषहरूका नाम आउँछन्। हत्तरी एउटा महिला भएन भने त के भन्लान् हौ अरूले, हेर्नुहोस् है के भन्लान् है अरूले भनेर त्यो अरूभित्र चाहिँ तपाईँहरूकै अनुहार आउँछ, फेरि अरूको अनुहार आउँदैन, जसले बोल्छ त्यसैको अनुहार आउँछ नि त। त्यो एउटा रिचुअल आछ। त्यो रिचुअललाई ब्रेक गर्ने कसरी भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने दुईवटा हाम्रो स्ट्राटेजी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। आज 33% पनि त्यो लडाइँ खालि महिलाहरूले मात्रै लडेर आएको होइन, हामी पनि सँगसँगै छौँ भने मैले पुरुष पनि सँगसँगै छन्, हामी सबै सँगसँगै भएको हुनाले सम्झना आउँछ मलाई 46 सालको परिवर्तनपछि महिलाहरूको बारेमा धेरै हामी सबै लागेका छौँ। तर प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर आउँछ नि जब तपाईँ पोलिटिकल पार्टीको अब यो धेरै पीडा चाहिँ नि मलाई थाहा छैन, अरू यहाँहरूले गर्नुभयो, अष्टजी र चाहिँ नि बिन्दाजीले त कति सङ्घर्ष गर्नु भएको छ भने चाहिँ म अलि त्यहाँतिर नजिक भएको हुनाले मैले देख्छु, सुन्छु, भोग्छु। मलाई के लाग्छ भने महिला विभाग भन्ने कुरो तपाईँहरू सबै पार्टीहरूमा छ होइन। त्यो महिला विभागले आफ्नो पार्टीको मात्रै कुरा गर्ने हो कि अघि ककसको पनि कुरा आयो, महिलाहरूलाई अब आउने स्थानीय चुनावमा तिमीहरूले यसरी चाहिँ नि देऊ भनेर हामीले कलेक्टिभली केही गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ। इन्टर पार्टी महिला विभागहरू
जस्तो तपाईँहरू जति पनि हुनुहुन्छ त्यहाँका महिलाहरू, त्यहाँका महिला नेत्रीहरूले यो अबको चुनावमा स्थानीयमा जस्तो उपप्रमुख भएर जसले राम्रोसित काम गर्छ उसलाई प्रमुख किन नउठाउने प्रश्न त हामीले गर्नु पर्यो नि। त्यो प्रश्न गर्ने चाहिँ नि, र त्यसमा अरूको पनि साथ लिएर हामीले हिँड्न सकेनौँ भने मलाई लाग्छ फेरि पनि समस्या यही नै हुन्छ। अर्कोचोटि हामीले 8 मार्च मनाउँदाखेरि पनि हामी धेरै यस्तै समस्यामा कुरा गरेका हुन्छौँ। यो अहिले आएको पनि धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर संविधानमा लेखिएको हुनाले अझ कानुनको बारेमा त तपाईँले भन्नुभयो कानुनहरू त लागू नै भएको छैन। तर त्यो कानुन लागू गराउने कसरी भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ पार्टीहरूलाई प्रेसर दिनको लागि यसपालि बिन्दाजीले एउटा प्रयत्न गर्नु, तपाईँ लगायत गर्नुभएको थियो पार्टीमा चाहिँ नि पदाधिकारीहरूमा कति चाहिन्छ भनेर, होइन? त्यसमध्ये अब को आउनुभयो भन्ने सिधै लाग्दैन म, तर केही चाहिँ आउनुभयो। तपाईँहरूले त्यति नगरे त्यो पनि हुँदैन थियो। त्यसैले तर यो एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई पनि सघाउँ, मेरो भनाइ नेपाली काङ्ग्रेस वा एमाले वा अरू तपाईँको समाजवादी जनता पार्टी, होइन, सबैका चाहिँ नि महिलाहरू एक ठाउँमा आएर यसपालि टिकट दिँदाखेरि यसरी देऊ भनेर हामीहरूले के भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, र त्यसको लागि हामी अरूहरूलाई पनि मोबिलाइज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरो लाग्छ। जबसम्म पोलिटिकल अर्को कुरो चाहिँ नि हरेक निकायमा 33% भन्ने, तर त्यो पार्लियामेन्टमा मात्रै हो र होइन नि, इन्टर पार्टी कमिटीहरूमा पनि त त्यो हुनु पर्यो। त्यसको लागि स्ट्राटेजी के हो त, हामी कसरी जान सक्छौँ? एक्ज्याक्टली, मैले त्यसैलाई ऐनहरू नै लागू भएको छैन। त्यसैले अब चाहिँ नि इलेक्सन कमिसन पनि त्यसमा लाग्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्छु म चाहिँ नि। इलेक्सन कमिसनले पनि त यो ऐनमा यो छ, अब सायद तपाईँ फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर किन दिँदैन प्रश्न मेरो त्यो पनि छ। तपाईँ सक्षम हुनु त, यु नो बेटर देन मी, होइन? तपाईँलाई चाहिँ नि तपाईँलाई कस्तो डिपार्टमेन्ट दियो होला भने मलाई अन्दाज गर्न सक्छ, त्यतिखेर नि भेट हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो जुन माइन्डसेट छ त्यो माइन्डसेट चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ वी निड टु फाइट टुगेदर। र त्यसमा तपाईँहरू जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ पार्टीको, तपाईँहरूको पनि पार्टीको बिचको सहयोग चाहिँ हुनु पर्यो। हाम्रा गठबन्धन पावरको लागि चाहिँ हामी गठबन्धन बनाउँ तयार हुन्छौँ, सिट एडजस्टमेन्ट गर्न तयार हुन्छौँ, तर महिला अधिकारको लागि चाहिँ नि पार्टीहरूको चाहिँ किन तयार भइरहेको छैनन् भन्ने कुरो मेरो चाहिँ त्यति मात्रै हो। त्यो कसैलाई प्रश्न हुँदैन, सबैको लागि हो। धन्यवाद। मेरो कुरा गर्नुभयो सुशीलजीले, मलाई चाहिँ नि पुरै समय अलमोस्ट कानुन तर्जुमा समितिमा राखेँ। पुरै समय नै कानुन तर्जुमा समिति र भोटर रोल यस्तो यस्तोमा। अरू प्रश्न छ राधिकाजी? नभए पनि हुन्छ, समय कम छ, उठेर भनिदिनुहोस्। म अलिकति महिलाको क्षेत्र प्लस अहिले राजनीति र निर्वाचनको क्षेत्रमा काम गर्छु धेरै लामो समय, र यो अहिले जुन निर्वाचन र राजनीतिसम्म चल्ने 9वटा कानुन छन् त्यसको मस्यौदा गर्ने बेलामा पनि हेभिली इन्भल्भ भएको छु। म उहाँको परिचय दिन्छु, कुरा काटेँ। उहाँ आइएफएसको डेपुटी डाइरेक्टर हुनुहुन्छ र जुन निर्वाचन आयोगले कानुनको मस्यौदाहरू गरेको छ त्यसको टेक्निकल सपोर्ट सबै आइएफएसबाट थियो। र अहिले पनि एउटा इन्टिग्रेटेड ल बनाउनलाई क्याबिनेटले पास गरेका छ र त्यसको मस्यौदा निर्वाचन आयोगमा तयार भइसकेका छ। यहाँ चलेका कतिवटा बुँदामा जस्तो अध्यक्षमा अब महिला 50-50% देऊ पार्टी भन्ने प्रावधान पनि त्यहाँ पारेको छ। अब पार्लियामेन्टमा यहाँहरू सबै हुनुहुन्छ, त्यो लगाएपछि पास गरिदिने रोलमा यहाँहरू हुनुहुन्छ। तर मैले प्रश्न यहाँ कहाँनिर राख्न खोजेको भने अघि यहाँहरूले उठाएकै कुरा हो, अहिले हामी निर्वाचन आयोगलाई त सहयोग गर्छौँ, सँगसँगै हामी निर्वाचित प्रतिनिधिसँग पनि केही काम गर्छौँ। 1200 जति महिला निर्वाचित महिला स्थानीय तहमा प्रदेश 1 र प्रदेश 2 मा उठेर आउनुभएको महिलासम्म हामी काम गर्छौँ। र अध्ययन गर्दा त्यो अध्ययनले के देखायो भने महिलाहरू धेरैको एस्पिरेसन छ। अब दे वान्ट टु गो इन इलेक्सन्स, किनभने राजनीतिमा पहिले जानेर नजानेर कोटा तोक्यो, आए होमिए, अब पसे राजनीतिमा। त राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले संविधानले समानुपातिक भन्यो, त्यो समानुपातिक त बिर्सिहाल्यो। अनि ऐनले तोकेको प्रावधान 33% देऊ भन्यो। यहाँ हुने पार्टीहरूको नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, अरू पार्टीको हामीले अस्तिको चाहिँ भएको यहाँहरूको चुनाव, पार्टीभित्रको चुनावलाई निहालेर हेऱ्यौँ। त्यो हेर्दा पनि के लाग्यो भने त्यो 33% हरेक समितिमा पुर्याउनु भनेको पार्टीहरूले केही कोटाको व्यवधान गर्नुभएको छ। स्थिति के छ भने फर एक्जाम्पल त्यहाँ महिला कोटामै जति पनि लागेको प्रखर महिलाहरूले पनि त्यही कोटाभित्र चुनाव लड्नुपर्ने स्थिति
देखियो। उहाँहरूलाई ओपन सिटमा आउने अवस्था अझै पनि त्यहाँ छैन, त्यो देखियो। तर मैले यो स्थानीय तहको चुनाव अहिले भइराखेको र यहाँहरू बस्ने प्यानलिस्टहरू सबैले भूमिका खेल्न देख्न खोजेको चाहिँ उहाँले भने जस्तो 41% महिला आए, 22वटा इस्युमा त कानुनै बनाउन सक्थे, लागू गर्न सक्थे, आवाज उठाउन सक्थे। अब अलिकति उठाउन सक्ने भएका छन्, थोरै। त्यसका कति आएका 40% मध्ये अब त्यसका 40% होलान् अब आवाज उठाउन सक्ने भएका छन्। कानुन बनाउँदा मेरो रोल रहेछ है भनेर। तर अब उहाँहरूसँग त्यो अध्ययनले म फेरि पनि भन्न खोजेँ, यो 1200 महिलासँग हामीले भेट्यौँ र अध्ययन गऱ्यौँ, सबैलाई सोधेका छौँ, पुगेका छौँ उहाँहरूको घर घर र तपाईँहरू अब चुनावमा आउने कि नआउने भन्दा उहाँहरू आउन चाहनुहुन्छ। अघि एउटा स्टडी गरेँ भन्नुभयो माननीय बिन्दाज्यूले 42%, यहाँ पनि त्यस्तै छ 46%, 86% अब फेरि निर्वाचनमा आउन चाहनुहुन्छ। कति वडा सदस्यमै आउन चाहनुहुन्छ, कति वडा अध्यक्षमा आउन चाहनुहुन्छ, कोही अब उपमेयर मेयरमै जान चाहनुहुन्छ वडा सदस्य भएको महिलाहरू। तर उहाँहरूलाई डर के छ भने, डर मात्रै होइन, त्यो भनिन थालेको छ अब फेरि बोल्न सक्ने महिलालाई ल्यायो भने त अब यहाँ काम छैन, किनभने हामीले भने जस्तो निर्णय हुँदैन। त्यसैले यी महिलालाई अब ल्याउन हुँदैन, अर्कोलाई पो पालो दिनु पर्यो। अब पुरुषलाई पालो चाहिएन, पुरुषले पावर लिनलाई, चेयर लिनलाई जतिचोटि पनि पुग्न सक्छ भने अब यी महिलालाई पालोको कुरा गरिँदा यिनै महिलालाई फेरि एकचोटि चुनावमा ल्याएर त्यो टेन्युर दिनको लागि अब यहाँहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ, त्यसमा चाहिँ मेरो प्रश्न छ। अरू धेरै कुरा छन् तर यहाँ समय छोटो छ, यति राख। प्रश्न राधिकाजीको जवाफ जसले दियो नि हुन्छ होला होइन? सर्वप्रथम त तपाईँको कुरा सुनेर एकदम खुसी लाग्यो। तपाईँले मेरो अलिकति फोन साटासाट हुनु पर्ला जस्तो छ, किन तपाईँ सबै 1200 महिलाहरूसँग गएर अब डाइरेक्ट कम्युनिकेसनमा हुनुहुन्छ होला। मेरो पार्टीमा म त अब त्यो निर्णायक तहमा त छैन होइन, भर्खर सेन्ट्रल कमिटीमा पाइला टेका। तर म बाज्ने तहमा चाहिँ छु। बाज्नलाई चाहिँ म एकदमै अब राम्रो बाज्न सक्छु, पुष्पाजीलाई पनि थाहा छ। त्यो कहाँ चाहिँ बाज्नुपर्ने म तपाईँसँग डेटा लिएर बाज्छु होइन। अब निर्णायक तहमा चाहिँ हाम्रो पुष्पाजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि कम बजौटी चाहिँ होइन, उहाँ पनि एकदमै महिलाको पक्षमा बाज्नुहुन्छ। र साँच्चीकै यस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ आज मलाई फोरममा एकदमै राम्रो लाग्यो, किन यस्तो इन्फर्मेसन हामीले खोजेको थियौँ। अघि मैले आफ्नो पोइन्टमा पनि उठाएको थिएँ कि के भयो त त्यो महिलाहरू। र साँच्चीकै यो पुरुषहरूको अब अहिलेसम्म मान्छेहरूले भोकलाइज चाहिँ गरेको छैन, प्रपोर्सनेटमा आएकोलाई चाहिँ नदिने भनेको छ। तर इलेक्सन जितेर आएकोलाई नदिने तर्क चाहिँ मलाई लाग्छ कुनै हुन सक्दैन। किन पालो गर्नु, पुरुषले चाहिँ 10चोटि 20चोटि पनि जित्न पाउने, महिलाले नपाउने होइन। सो यसमा चाहिँ हामी पनि लाग्छौँ, तर तपाईँले हामीलाई डेटा दिनुभयो भने हामीलाई लाग्न सजिलो हुन्छ। हस् हस्। उहाँको प्रश्न अनरेबल परिचय पहिला आफ्नो परिचय। हजुर, म सुलक्षणा, म चाहिँ डेभलपमेन्ट वर्कर हो। त्यसरी म इनफ्याक्ट डायसमा भएको अनरेबल फर्स्ट लेडी र अनरेबल सबै पावरफुल वुमेनहरूलाई चाहिने, किनभने यु अल रिप्रेजेन्ट वान पार्टी अर दि अदर। एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु कि आज वुमेन्स डे हो, अनि नेपाल आई थिङ्क साउथ एसियामा वाज द फर्स्ट कन्ट्री टु रेकग्नाइज LGBT थर्ड जेन्डर। अब थर्ड जेन्डर रेकग्नाइज गर्ने बित्तिकै वुमेन वी एक्सेप्टेड द्याट वी आर सेकेन्ड सिटिजन भनेर, द्याट्स अनदर डिबेट। बट सबैको प्रातिको प्रावधानमा चाहिँ नै लाइक हुन्छ नि, अघि हामीले मार्जिनलाइज कम्युनिटीको कुरा गऱ्यो, लाइक फिजिकली च्यालेन्जहरूलाई आउन गाह्रो छ भनेर। तर LGBTQ कम्युनिटीलाई कसरी रिप्रेजेन्टेसन पाउँछ त अब यो पोलिटिकल पार्टिसिपेसनमा? सबै पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ नि के प्रावधान छ त? किनभने हजुरहरू सबैजना यहाँ मेन स्ट्रिम पोलिटिकल पार्टीकै हो, अनि त्यस्तो केही हेभ यु थट अफ getting them in the mainstream politics and giving them some opportunity to represent their community, like हुन्छ नि, किनभने यो पनि LGBTI कम्युनिटी पनि एउटा सर्टन पर्सेन्टेज छ, किनभने हामीले जब थर्ड जेन्डरले जब रेकग्नेसन पाइसक्यो भने हाम्रो family-सँग like हुन्छ नि, like any married couples, why can't we have a family? Why can't we adopt a child and live like any normal? Why do we always think in binary? Your political parties are this. And since we are talking about political participation, what provision do you have availed for
people of LGBTQ community. Thank you. यो समावेशिताको प्रश्न कसले एड्रेस गर्न चाहनुहुन्छ? निर्वाचन आयोगमा चाहिँ नि मतदाता परिचय पत्रमा तेस्रो लिङ्गी भनेको छ, अब त्यसमा केही फिडब्याक छ भने त्यो पनि दिनुहोला एकैछिन है कानुजी। कसले रिप्लाई गर्नुहुन्छ? बिन्दाजी इज रिप्लाइङ। धन्यवाद। म दुईटा कुरामा अब उहाँको बारेमा त बोलिसक्नुभयो, फेरि त्यसमा रिपिट नगरौँ भन्ने छ। होइन, यो पार्टीमा नि छ, यो हामी अहिले पार्टी भएर भन्दा पनि यो समग्र राजनीति भएर कुरा गरिरहेछौँ भन्ने हिसाबले लिएको छु मैले चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरिमा एउटा कुरा चाहिँ अघि सुशीलजीले जुन भन्नुभयो नि, अरूले के भन्लान् भन्दाखेरिमा हाम्रो अनुहार आउँछ भनेर नि, जुन दिनसम्म हामी अरूमा अनुहार आइराख्ने स्थिति हुन्छ नि त्यो दिनसम्म समस्या रहिराख्छ। र त्यो अरूको अनुहार पनि तपाईँहरूकोमा चाहिँ आउँछ, अब हामी भित्रै चाहिँ नि हामी अरूको अनुहारमा पनि परिसकेको स्थिति छैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ समस्या छ भन्ने हो। अब यो जुन यहाँले जुन भन्नुभयो तपाईँहरू चाहिँ किन सँगै काम गर्न सक्नुहुन्न भन्ने खालको कुरो, यो चाहिँ हामीले अलिकति संस्थागत हिसाबबाट अहिले हाम्रो त्यो मेकानिजम नमिलिराखेको खालको कुरा मात्रै हो। अब महिला विभागको खालको कुराले, अब हामी कहाँ महिला विभाग छैन। जुन बेला महिला विभाग बनाइयो र महिला विभागले अलिकति चाहिँ नि एजेन्डा अगाडि बढाएर पारित गरियो 62 सालमा, त्यस पछाडि त्यो चुनौती भयो। 65 सालदेखि महिला विभाग हाम्रोमा चाहिँ नि बन्नै दिएको स्थिति छैन र हामी त्यो उठाएछौँ। अहिले अनेमसङ भएपछि महिला विभाग चाहिँदैन भन्ने खालका कुराहरू छन्। यद्यपि त्यो हुँदाहुँदै पनि कम्तीमा पनि पार्लियामेन्टभित्र पनि हामीसँग कक्कस थियो। त्यो चाहिँ नि कक्कस भने सक्कस भयो भने त्यो पनि उहाँहरूलाई चुनौती भयो। 70 सालदेखि त्यो पनि छैन। तरै पनि हामीले अनौपचारिक हिसाबले भने नि एउटा चाहिँ नि यो लैङ्गिक न्यायको लागि सङ्घीय सांसद समूह भनेर हामीहरू बसेर एउटा त्यहाँ प्रयत्न चाहिँ गरिरहेछौँ। र यसमा मैले भन्न खोजेको के मात्रै हो भन्दाखेरि, अब दर्शनको हिसाबले, सिद्धान्तको हिसाबले, विचारको हिसाबले हाम्रो बिचमा प्रतिस्पर्धा छ, तर एजेन्डाको हिसाबले हामी सहकार्यमै छौँ। यो कुरा चाहिँ अब बाहिर कति ल्याउन सकेका छौँ भन्ने खालको अर्को कुरा होला। अब हामीले त्यसमा अलिकति चाहिँ गृह कार्य अलि धेरै देखिने गरी गर्नुपर्छ होला। तर हामीले त्यो चाहिँ नि होइन, पार्टीको कुरा, विचारको कुरा, सिद्धान्तको कुरा र हाम्रो चाहिँ नि लैङ्गिक समानताको कुराको एजेन्डालाई हामीले फरक हिसाबबाट हेर्ने गरेका छौँ र एजेन्डामा हामी सँगै छौँ। अब यो चाहिँ नि पुष्पाजी हामी संसदभित्र पनि त्यो हिसाबले काम गरिराखेकै छौँ। र यो जुन अब यौनिक अल्पसङ्ख्यकको कुरा छ, यसको बारेमा मैले पनि 2-3 वटा कुरा चाहिँ अस्ति जस्तो हाम्रो महाधिवेशन हुँदाखेरिमा चाहिँ विधान महाधिवेशनको बेलामा कम्तीमा पनि त्यो 350 को केन्द्रीय कमिटी हुँदाखेरि एउटा सिट चाहिँ नि उहाँहरूलाई छुट्याउन भन्ने खालको कुरो म आफैले प्रस्ताव गरेको थिएँ। तर समस्या के हो भन्दा हाम्रो पार्टीमा सदस्यमा आजका मितिसम्म म यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनेर एउटा मान्छेले पनि पहिचान दिएर चाहिँ सदस्यता लिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा मेरो क्वेसन के हो भन्दाखेरिमा हामीले 59 होला सायद अष्टजी पनि त्यसमा माला लाउनेमै पर्नु भएको थियो। हामीले झन्डै 465 कि कति चाहिँ नि त्यतिखेर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको साथीहरूलाई उहाँहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो। आज उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, पहिचानसहित तपाईँहरू आउनु पर्यो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। र अहिले भर्खरै चाहिँ नि जनगणना होइन, त्यो जनगणना गर्दाखेरिको जुन तथ्याङ्क आयो त्यो तथ्याङ्कमा महिला र पुरुषको सङ्ख्या आयो, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको खोइ, त्यो क्वेसन चाहिँ नि हामीले गरिरहेका छौँ। र त्यहाँ चाहिँ नि तथ्याङ्क विभागमै गएर पनि साथीहरूले क्वेसन गरेपछि यो डिटेलमा आउँदाखेरि चाहिँ आउँछ। अनि डिटेलमा आउँदाखेरि चाहिँ कहाँबाट आउँछ त? अस्ति आउनु पर्दैन। महिलाको सङ्ख्या चाहिँ 6 लाखले बढी छ, पुरुषको 6 लाखले कम छ। तर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको चाहिँ सङ्ख्या कति हो त? टेन्टेटिभली त हुनु पर्ला नि। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ समस्या सबै ठाउँमा छ। र यो सहभागिता कहाँ हुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ नि उहाँहरूले आफ्नो त्यो पहिचानसहित पार्टीभित्र सदस्यताको लागि निवेदन दिनुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह हो क्या। त्यसपछि त्यहाँ रिजेक्ट भएछ भने अनि त्यसपछि पार्टीभित्रको मुद्दा चाहिँ बन्छ, अनि क्रमशः त्यो चाहिँ नि निर्वाचन आयोगको मुद्दा बन्ला। अहिले हामीले समानुपातिको कुरा गर्दा अस्ति मलाई क्वेसन आएको थियो, 50% तपाईँहरूले माग गर्नुहुन्छ भने यो समुदायको खै भन्दाखेरि यो समुदायको सबभन्दा पहिला त्यो सङ्ख्या खोज्न पर्यो। त्यो सङ्ख्या हामीले त समानुपातिको कुरा छ, जति चाहिँ प्रतिशत छ त्यो प्रतिशतको हिसाबले चाहिँ सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उठाउने कुरा हो भन्ने चाहिँ हो। र एउटा मलाई अन्तिम अघि भएर सोधेको प्रश्नमा चाहिँ मलाई भनिहाल्न मन लागेको, हामी सधैँ सुसंस्कृत हुने कि अब एग्रेसिभली अगाडि बढ्ने भन्दाखेरिमा सुसंस्कृत त सबै हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ एज अ ह्युमन बिइङ सुसंस्कृत हुनु पर्यो कि महिला भएको कारणले र पुरुष भएको कारणले त्यो फरक खालको संस्कृति होइन। एज अ ह्युमन बिइङ हामी सबै सुसंस्कृत हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। होइन भने अहिले जुन सडकमा नारा लागिरहेको छ नि, एउटा पक्षले चाहिँ नि होइन अपराधको आरोपित छ, त्यही आरोपितको पक्षमा चाहिँ
अब यी चाहिँ नि सुसंस्कृत भनेकाहरू पनि होइन एग्रेसिभली चाहिँ लाग्ने खालको जुन खालको कुरा छ हाम्रो समाजको चाहिँ नि स्थिति के छ भन्ने खालको त्यसले देखाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अपराध अपराधै हो, न्याय सबैले पाउनुपर्छ, तर कसैले पनि के अरे यो न्यायलाई प्रभावित गर्ने खालका गतिविधि गर्न हुँदैन भन्ने खालको कुरा र कानुन के बनेको छ भन्ने खालको कुरो कानुनी साक्षरता अहिलेको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो भन्ने चाहिँ लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यो 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 तपाईँहरूको जुन खालको विषय छ त्यसमा र अब राधिकाजीले तपाईँहरूको पार्टी नि भन्नुहुन्छ, हामी सबै त्यसको बारेमा चाहिँ संयुक्त हिसाबले नै के गर्नुपर्छ हामी काम गर्छौँ। यसमा हाम्रो साझा विषय हो। कनकजीको प्रश्न सावित्रीजीको एकछिनपछि कनकजी कि सावित्रीजी यु क्यान गो फर्स्ट। हजुर म चाहिँ निवर्तमान आयुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालकै इतिहासमा पहिलो आयुक्त हो। म 42 वर्षको इतिहासमा महिला। अनि यहाँहरूको जुन भनाइ छ त्यसले हामी धेरै इन्लाइटेन्ड भएका छौँ। धन्यवाद। मैले देखेकोमा हामी अब करिब युरोपको जर्मनी युरोपको प्रतिशत भन्दा पनि हामी अगाडि छौँ। युरोपको एभरेजमा 30% रहेछ लेजिस्लेचरमा, अनि त्यसपछि क्याबिनेटमा 29.5 रहेछ। क्याबिनेटमा त हामी छैनौँ होइन, लेजिस्लेटिभमा छौँ। स्विडेनमा चाहिँ अलिकति जेन्डर ब्यालेन्स हुन लागिसकेछ। अनि त्यसपछि ग्रिसमा 18 रहेछ, इन्डियामा 12 छ। इन्डिया हाम्रो छिमेकी मुलुक हो, तर इन्डियाभन्दा हामी धेरै अगाडि छौँ। यद्यपि अरू थुप्रै कुरामा हामी कमजोर अथवा हाम्रो लिमिटेसन्स छ इन्डियाबाट भनौँ न, इन्डियाबाट सबै कुरामा। तर उनीहरूको यो 108 कन्स्टिट्युसन रिजर्भेसन बिल जुन छ त्यो धेरै वर्षदेखि पेन्डिङ छ। उनीहरूले पनि 1/3 मागेको छ, तर उनीहरूले पाएको छैन। अनि अलिकति यो हामीले जेन्डर भन्छौँ होइन, जेन्डरको कारणले हामीलाई चाहिएको भन्दा नि हामी सिटिजनसिपको कारणले पनि हामी पोलिटिकल पार्टिसिपेसन हाम्रो हुनुपर्छ। किनभने सिटिजनसिप भइसकेपछि अब एउटा लोग्ने मान्छे गएर पोलिटिकल पार्टिसिपेसन अथवा पोलिटिक्स गर्छ भने एउटा स्वास्नी मान्छे पनि गएर गर्नुपर्छ। अनि स्वास्नी मान्छे गएर के फरक पर्छ भनेर पनि हेर्न पनि जानुपर्छ त्यहाँ पोलिटिक्समा भन्ने मैले थाहा पाएको भनौँ न यति कुरा। अनि मैले चाहिँ के सोध्न खोजेको हो भने प्याट्रिआर्कीले त धेरै लिमिटेसन्स पैदा गरेको छ। जस्तो प्याट्रिआर्कीले रिसोर्सेसमा मेल कन्ट्रोल हुन्छ, आइडियोलोजीमा मेल कन्ट्रोल गर्छ, डिसिजन मेकिङमा मेल कन्ट्रोल गर्छ भने यो तीनटैमा कन्ट्रोल भनौँ न, त्यसमा पहुँच बढाउन हामी उहाँहरू जस्तो महिलाले के गर्नु पर्ला। र अर्को एउटा मेरो व्यक्तिगत प्रश्न पनि छ। जस्तो हिलाजी र म कन्स्टिट्युसनल बडीमा थियौँ, अनि हामीलाई चाहिँ राजनीतिक पद बाहेक अन्त कहीँ नि जान पाउँदैन भनेर भनेको छ। लिमिटेसन्स हो त्यो हाम्रो होइन। अब हामीलाई तपाईँहरूले अब कि चाहिँ जहाँ पनि जान पाउने बनाइदिनु पऱ्यो संविधान संशोधन गरेर, कि चाहिँ हाम्रो लागि पनि बोलिदिनु पऱ्यो। किन हाम्रो पनि उमेर छ, हामी पनि केही गर्न चाहन्छौँ। अब तपाईँहरू नेता हुनुहुन्छ, यसमा हाम्रो लागि पनि हामी जस्तो के म भने होइन, उहाँ भने होइन, हामी जस्तो संवैधानिक आयोगको मानिसहरूको लागि पनि सोचिदिनु पर्छ कि। धन्यवाद। थ्याङ्क यू दी। अब अर्को पनि प्रश्न लिएर एकैचोटि जवाफ हामी गरौँला। कनकजीको प्रश्न, समय अलिक कम भयो। नमस्कार मेरो नाम सावित्रीको प्रश्न पनि कनकजीको प्रश्न पनि एकैचोटि जवाफ। मेरो चाहिँ नि प्रश्नभन्दा पनि टिप्पणी होला, त्यसरी प्रश्नको उत्तर अपेक्षा चाहिँ नि गर्दिनँ म। मेरो नाम कनकमणि दीक्षित, म पत्रकार। एक त यो सम्पर्कको आजको कार्यक्रम एकदमै सब्सट्यान्टिभ भयो। 5 जना नेताजीहरूलाई धन्यवाद। र यहाँको छलफलको निचोड
अगाडि लग्न सकियो भनेदेखि मुलुक नै अगाडि बढ्छ, यसमा कुनै प्रश्न नै छैन। अब मलाई एकजना अग्रजले भन्नुभएको थियो, म भाषाविद आफू चाहिँ नि होइन, तर पेट्रिआर्कीको ट्रान्सलेसन अनुवाद चाहिँ नि पितृ सत्तात्मक नहोला कि पुरुष सत्तात्मक होला कि त? शोषण गर्ने त पुरुष हो, पितृ त बितेर गइसकेको आत्मा हो। तसर्थ एउटा सुझाव यो पनि आयो र मलाई लाग्यो अहिलेको सन्दर्भमा कुनै नकारात्मक कनोटेसन नहुने गरिकन यो चाहिँ नि पेस गरेँ मैले। मेरो आफ्नो भन्नु चाहिँ नि यति हो। मलाई सुरुमा लागिरहेको थियो कि मैले एउटा प्रश्न गर्छु भनेर, त्यसको जवाफ यहाँ प्यानलबाट राम्ररी आइसक्यो कि जति उपमेयरहरू हुनुहुन्छ ती उपमेयरहरूलाई मेयर बनाउनको लागि जाँगर, स्रोत, साधन र पोलिटिकल ब्याकिङ कसरी दिने हो त्यो दिनु पर्यो भन्ने सन्दर्भ र त्यो माहौल कसरी बनाउने, मिडियाबाट हुन्छ कि राजनीतिक नेतृत्व बिचको सन्दर्भ हुन्छ कि कसरी चाहिँ नि त्यो माहौल बनाउने, ताकि जुन ठाउँमा निर्णायक व्यक्तिहरू बस्छन् जो पुरुष छन् त्यहाँ चाहिँ नि महिलाहरूलाई चाहिँ नि उपमेयरमा मात्रै फेरि लडाउने होइन कि मेयरमा। यो लाजो मर्नु कुरा हो। जत्तिकै नेपालको राम्रो कुरा अहिले हामीले सुन्यौँ, सुन्दै पनि 94, अघि मैले 93 सुनि, मैले बुझेको 94 चाहिँ नि पुरुष मेयरहरूमा होइन। त्यो त लाजो मर्नु कुरा हो कि त्यसले चाहिँ नि पुरुष सत्तात्मक सोच त्यहाँ देखिन्छ। त्यसैले त्यो उल्टाउनको लागि त्यो वास्तविकता भइसक्यो। अब त्यो उल्टाउने माहौल कसरी गर्ने? हामीसित कति समय छ भन्दाखेरि 1.5 महिना होला टिकट बाँड्ने सन्दर्भ। त्यसैले हामीसित समय भनेको आउँदो 15 दिन, 20 दिन, 1 महिना पनि होइन। त्यो माहौल खडा गर्नलाई त्यो कसरी गर्ने, त्यतातिर कसैको केही सुझाव छ कि? मेरो अन्तिम पोइन्ट चाहिँ नि 5 जना नेताजीहरूलाई स्थानीय निर्वाचन मुलुकको लागि पनि महत्त्वपूर्ण, अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ नि महिला राजनीतिमा सहभागी हुन चाहने महिलाहरूको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हो भनेदेखि हामी यति ढिलो भइसक्दाखेरि पनि हुने ढुकचुकमा छौँ। कहिले नहुने भनेर मिडियाले प्रचार गर्छ, कहिले के भन्छ। तसर्थ यो स्थानीय निर्वाचन समयमै हुनको लागि यहाँहरूले पनि केही काम गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। कनकजी, उपप्रमुख पद पनि कम शक्तिशाली छैन है, आर्थिक समिति र न्यायिक समिति भएको हुनाले। तर हुन चाहिँ नि अब उपप्रमुखहरू प्रमुख हुनुपर्छ। सावित्री दिदीको प्रश्नको जवाफ र कनकजीको जवाफ अलग अलग। के भयो? उपमेयर आफै उपस्थित हुनुहुन्छ। एकदम खुसी लाग्यो हाम्रो यहाँ महिला नेताहरू हुनुहुन्छ। आज धेरै बहस चाहिँ अब आज नारी दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस भएकोले सबैलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। खुसी चाहिँ अब स्थानीय सरकारको भएकोले बहसै बढी यसैमा पनि देखेको भएर मलाई चाहिँ बोल्नै रहर लाग्यो, एकदमै रहर लाग्यो। किन रहर लाग्यो त भन्दाखेरि उपप्रमुख त जे पनि 753 पालिका भएको ठाउँमा चाहिँ जम्मा मेयर 18 जना मात्र छ होइन। अघि हाम्रो कनकजीले भन्नुभएको छ, पत्रकारजीले भन्नुभएको छ, एकदमै यही हो, लाजमर्दो हो। तर हामी के छ भने अब क्षमतावान बनिसकेका छ हरेक पार्टी। यहाँ सबै यो समग्र महिलाहरूको उपमेयरहरूको कुरा हो है, किनभने म काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख भएको कारणले गर्दा धेरैको फोन चाहिँ जुनसुकै पार्टीको भए पनि म कहीँ आएर ठोकिन्छ। किन त भन्दाखेरि हामीलाई अन्याय भयो उपमेयरजी, तपाईँले आवाज उठाइदिनु पऱ्यो, किन तपाईँ अलिकति जुझारु नै हुनुहुन्छ, निडर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। निडर त त्यो अब हामीले पहिला आफूले काम गर्ने हो, हामीलाई कुनै लकमछकमै छैन। पहिलो कुरा त लकमछकमै छैन भने जस्तै अहिले अघि अष्टलक्ष्मीजीले भने जस्तै महिलाहरू कुनैमा पनि अहिले भ्रष्टाचार भनेको आवाजै उठेको छैन, आवाजै उठेको छैन भनेपछि हामी त्यति चाहिँ मतलब भन्नु न सक्छौँ, काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले सबै अब पार्टीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुन उपमेयरहरू जितेका छन् नि, त्यो जुन उपमेयर, किन उनीहरूसँग क्षमतावान भइसकेका छ, क्षमतावान भइसक्यो, उनीहरूलाई चलाउने सबै तरिका 5 वर्ष भनेको त नथिङ जोक नि, एकै ठाउँमा बसेर काम गर्नु भनेको त। त्यस कारण चाहिँ अब उपप्रमुखहरूलाई चाहिँ मेयर बनाउने काम चाहिँ हाम्रो हरेक पार्टीका महिला नेताहरूको काम हो। पहिलो कुरा त्यसमा चाहिँ अब राख्नु पर्यो। अब मेरो पार्टीको कुरा गर्ने हो भने आर्जु भाउजू, हाम्रो पुष्पा दिदी हुनुहुन्छ, यो आवाज तपाईँहरूले उठाइदिनु होला। त्यसको पछाडि हामी एकदम लाग्छौँ,
किनभने मेरो मात्र उसको मात्र सवाल होइन। त्यसपछि अर्को पार्टीबाट, हाम्रो पार्टीबाट सुरु भइसकेपछि सबै पार्टीबाट त्यो कुराहरू आउँछ। किन त भन्दाखेरि हामीलाई के गर्व छ त भन्दाखेरि 5% पार्टीमा थियो पहिला महिलाहरू होइन, अब 33% महिला। त्यो महिलाहरूको बुलन्द रूपमा आवाज नगएको भए त पुग्दैन थियो होला नि त। हामीले इतिहासहरू पनि हेरेका छौँ नि त, योगमाया न्यौपानेदेखि। त्यस कारण मैले चाहिँ मेरो प्रश्न यति मात्र हो कि अबको लिडर भइसकेको छ महिलाहरू सबै, यिनीहरूलाई ब्याक पठाउने होइन। अब 50% अघि भने चाहिँ 50% भए पनि महिलाहरूलाई चाहिँ अब प्रमुखमा पठाइदिनु पऱ्यो। त्यसै कारण चाहिँ त्यो भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूसँग अझ क्षमता चाहिँ हुन्छ भन्ने कारण मेरो कुरा चाहिँ त्यति मात्र। हस्, धन्यवाद। अब सावित्रीजीको, कनकजीको, हरिप्रभाजीको जवाफ एक एकजनाले जसलाई मन लाग्छ प्लिज। अरू कमला क्विकली अब एन्ड भइसक्यो। उहाँ महिला आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मान्य कमलाजी। सबैजनामा हार्दिक नमस्कार। सर्वप्रथम त सङ्घ सम्पर्कको आयोजनामा भएको यो महिलाको राजनैतिक सहभागिता, चुनौती र यसको चाहिँ आगामी हाम्रो चाहिँ नीति कसरी जाने भन्ने सम्बन्धमा भएकोमा यो आयोजकलाई म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ अहिले प्रमुख राजनीतिक पार्टीका 4वटा प्रमुख राजनीतिक पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ। जुन विषय अहिले राष्ट्रिय महिला आयोगको लागि पनि एकदमै सरोकारको विषय थियो र हामीलाई एकदम ढिलो भइसकेको र हामीले पनि यसको बारेमा केही योजनाहरू बनाउनु पर्ने अवस्था आइरहेको बेलामा अहिले जे जति यहाँ अगाडि हुनुभएको 5 जना प्यानलिस्टहरूले राख्नुभएका कुरामा एकदम म पूर्ण सहमति जाहेर गर्दै 2टा कुरा यहाँहरूसँग म एकदमै अनुरोध गर्छु यहाँहरूले गरिदिनु हुनको लागि। एउटा चाहिँ संविधानमै व्यवस्था गरिए अनुसार अब 753वटा पालिकाको 33% पालिकामा अनिवार्य महिलाहरूलाई प्रमुख बनाइन पर्यो। 77वटा जिल्लाका 33% जिल्लामा अनिवार्य जिल्ला समन्वय प्रमुख महिला हुनु पर्यो र जतिवटा वडा हुन्छन् त्यस हरेक वडामा 33% वडा अध्यक्ष महिला हुनु पर्यो। र त्यो हुनको लागि ती क्षेत्रहरूमा यहाँहरूले पार्टीगत रूपमा मिलाएर लबिङ गरेर निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर महिलाका लागि निश्चित निर्वाचन क्षेत्र पनि निर्धारण गरिदिन पर्यो। राष्ट्रिय महिला आयोग सबै महिलाहरूको पार्टी हो र राष्ट्रिय महिला आयोगका लागि जुनसुकै पार्टीबाट जितेर आउनुहोस् तर हरेक प्रमुख पदहरूमा 33% महिलाहरू निर्वाचित भएर आउनुपर्छ। यो अहिलेको राष्ट्रिय महिला आयोगको चाहिँ हाम्रो मान्यता हो र राष्ट्रिय महिला आयोगले सबै पार्टीहरूलाई हामी यही अनुसारको ज्ञापन पत्र पनि हामी दिन्छौँ। र अर्को रह्यो सामदाम दण्डभेद, मन्नी मसल र मेनिपुलेसनको अवस्थालाई हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने, यसको लागि कस्तो खालको एउटा मोनिटरिङ मेकानिजम बनाउन सकिन्छ। हामीलाई यहाँहरूले राजनीतिक पार्टीहरूको तर्फबाट पनि हामीलाई सुझाव दिनुभयो भने त्यो मोनिटरिङ एउटा स्ट्रङ मोनिटरिङ मेकानिजम बनाउनको लागि हामी पहल गर्छौँ। म राष्ट्रिय महिला आयोगको तर्फबाट यति नै कुरा राख्दै यो एकदमै आवश्यक बेलामा आवश्यक कार्य गरिदिनु भएकोमा म पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। महिला आयोगले एकदमै निर्वाचन खर्चको मोनिटरिङ गरिदिनु पर्यो, महिलाहरूले कसरी एक्सक्लुड हुनु परेको छ भनेर। अब जवाफ पाऊँ? हजुर, पछि कुरा गरौँ। इन्द्र, पहिला हात उठाउनु पर्छ नि। सरी। अब सावित्रीजीको, यु निड टु गो। हुन्छ, सावित्रीजीको, कनकजीको अनि कमलाजीको जवाफ। हजुर, टाइम अलिक कन्स्ट्रेन्ट भइसक्यो। हजुर, सबै चाहिँ नि यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी बन्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ प्रश्न राख्नुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद छ। अब जिज्ञासा सबैको होला भन्ने लाग्छ, तर समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो पनि भइरहेको छ हामीलाई। अब एक लाइन मात्रै म चाहिँ नि
पहिला आएकोलाई पनि म राख्न मन लागेको छ। पहिलो कुरा त हाम्रो यो राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्षबाटै सुरु गरौँ, अन्तिम उहाँ भएको हुनाले उहाँले दुईवटा कुरा राख्नु भएको छ। 33% महिलाहरू प्रमुखहरू ल्याउनु पर्यो होइन। यसको लागि लबिङ गर्ने, यसको लागि हामी पनि लबिङ गर्छौँ। तपाईँहरू पनि सबै आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनु पर्छ, नभए त्यसै सजिलै चाहिँ पाउँछ भन्ने लाग्दैन मलाई। हामीले लबिङ गर्ने हो, हामी पनि आफ्नो पार्टीभित्र पनि लाग्ने हो होइन। अब बिन्दाजी र म छु यहाँ होइन, नेतृत्वमै छौँ हामी, लाग्ने हो। अरू पार्टीहरू पनि अब महत्त्वपूर्ण पार्टीहरूमा महत्त्वपूर्णै जिम्मेवारी लिएर बस्नु भएको छ, लबिङ गर्ने हो भन्ने लाग्छ मलाई। यो प्रस्थान बिन्दु बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो पनि त्यो हो कि त्यसो भएको हुनाले अब जति सक्छौँ हामीले गर्ने हो, प्रयास गर्ने हो भन्ने लाग्छ। दोस्रो, मनी मसलको कुरा अत्यन्तै चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ हाम्रो लागि, महिलाहरूको लागि। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचन आयोगले कडा गर्नुपर्छ। अब हाम्रो चाहिँ उहाँ प्रमुख निवर्तमान होइन, पूर्व चाहिँ आयुक्त पनि भएको हुनाले अलिअलि लबिङ पनि चल्ला र हामी पनि लाग्छौँ। मनी मसलको सवालमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले कडाइ गर्नुपर्छ, निगरानी गर्नुपर्छ र यदि कानुन विपरीत गर्यो भने चाहिँ नि दण्डित पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। निर्वाचन आयोगले नै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई होइन। अब पार्टीमा पनि आचार संहिता होला, तर निर्वाचन आयोगै हो मनी मसललाई चाहिँ अलिक कन्ट्रोल गरेर रोक्ने कुराहरूमा भन्ने लाग्छ। निर्वाचन चाहिँ अलिक पारदर्शी सुव्यवस्थापन चाहिँ हुनै जरुरी छ नेपालको सन्दर्भमा। अब मेयर हाम्रो खोइ त हरिप्रभाजी गइसक्नुभयो ल ठिक छ, केही छैन। अब उहाँको क्षमता राम्रैसँग देखा परेको छ है। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि अब दुईतिर फर्केँ मैले दुईतिर फर्केँ होइन। अब हामी सपोर्ट, अब हाम्रो पनि महिलाहरू अगाडि बढोस् भन्ने नि चाहना हो। तर अब दुईजनै चाहिँ उहाँ पनि एकदम त्यो केन्द्रीय सदस्य मात्रै होइन, पावरफुलमै हुनुहुन्छ है हाम्रो, कममा छैन। पुष्पाजी भन्दा पनि पावरफुलमा हुनुहुन्छ। अब उहाँ दुईजनाले सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई होइन। मानव नगरपालिका जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा होइन, अब कामको मूल्याङ्कन पनि हुनु जरुरी छ, होस् न भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्दाखेरि यो पार्टीले मात्रै गरेर हुँदैन, मिडिया पनि जरुरी छ। अघि मिडियाको साथीले भन्नुभयो नि, अब महिलाहरूलाई पुरुषहरूलाई जति हाइलाइट हुन्छ नि त्यति महिलाहरूलाई हाइलाइट गर्ने चलनै छैन। यो समस्या छ कि तर्क दिन सक्दैन, क्षमता हुँदैन होइन। अब अनेकौँ अब सोधेको कुराहरू भन्न सक्दैन भन्ने खालको अनेकौँ पनि छन्। अब यो खालको हुनु हुँदैन। महिलाहरूलाई स्थापित गर्ने हो भने मिडिया पनि हो महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ ठाउँ। त्यसो भएको हुनाले मिडियाले पनि ख्याल गर्नुपर्छ। पार्टीहरूले गर्ने कुराहरू त हामी गरिहाल्छौँ होइन, त्यसमा चाहिँ नि समस्या छैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ नि। अब यो पुरुष सोच, पितृ सत्ता, अब यो चलन चल्तीमा हामीले अब पितृ होइन, अब पितृ भन्दाखेरि मरेकोलाई चाहिँ नि सम्झिने कुराहरू हो नै होइन। तर चाहिँ पितृ भनेको पुरुष सत्ता पनि हो कि, पुरुषको सोच होइन। अब पुरुषको सोच मात्रै भन्दाखेरि त्यसले महिलाहरूलाई पनि असर पारेको, महिला सोच, कमजोर सोच भन्छौँ नि हामीले। महिला पितृसत्ताले महिलाको कमजोर सोच, पितृसत्ताले पुरुषको चाहिँ बलियो सोच, उसलाई चाहिँ बलियो बनाएको सोच भनेर हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ पितृसत्तालाई त्यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन। त्यसो हो छलफलको विषय बनाऊँ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। अब यो अब संवैधानिक आयोगमा हामीलाई पनि अब ख्याल गर्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो भन्ने कुराहरू छ। अब कस्तो भन्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण पद जिम्मेवारी लिइराखेको महिलाहरूको क्षमता छुट्टै हुन्छ होइन, र क्षमता बिना चाहिँ त्यो पद सम्हाल्न पनि सक्दैन, त्यो चाहिँ ठाउँमा राम्रोसँग काम गरिराखेको पनि हुँदैन भन्छु म। त्यसमा पनि हाम्रो नजरहरू चाहिँ त्यति ध्यान चाहिँ पुगेको देखिन्न, त्यो पुर्याउनु जरुरी छ भन्छु म होइन। विभिन्न सेक्टरमा बसेर काम गर्नुभएको त्यो क्षमतावान महिलाहरूलाई कसरी स्थापित गर्ने, कसरी उठाउने, कसरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू अब त्यो छुट्टै विषय हो। त्यसमा चाहिँ ध्यान जानुपर्छ। यो अलिक कमजोर चाहिँ त्यो पक्ष चाहिँ भएको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब हाम्रो राधिकाजीले अघि भन्नुभयो नि, बोल्न थालेपछि कट अफ होइन, जो चाहिँ अलिकति अगाडि बढेर बोल्छ नि, यो गर्नुपर्छ भनेर विचार राख्छ नि, त्यसपछि उहाँको नाम कट अफ होइन, पदबाट पनि कट अफ। सबै पार्टीमा छ भन्छु म
हाम्रो पार्टीमा पनि छ, सबै पार्टीमा छ। तर त्यसो भनेर चाहिँ बोल्नै छोड्यो भने त झनै हुन्छ, सिद्धिको नि त। त्यसो भएको हुनाले बोल्न सक्नुपर्छ, बोल्नै पर्छ होइन, बोल्नै पर्छ। अब यहाँ सबै कुराहरू अहिले नराखौँ होइन। अब यो बेठा हामी छलफल गर्छौँ, बिन्दा र हामी चाहिँ छलफल गरिराखेका छौँ कि वास्तवमा अब सबै पार्टीमा त्यो छ। त्यसो भएकाले त्यसो भनेर हामी डराउनु जरुरी छैन। सत्य कुरा, सही कुरा होइन, र आफ्नो अधिकारको कुराहरू चाहिँ बोल्नै पर्छ, भन्नै पर्छ, र त्यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रष्टता हुनुपर्छ सोच भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई होइन। अब यो सहकारीको संस्कृति महिलाहरूमा ककस बनिरहँदाखेरि मलाई चाहिँ एउटा लागेको कि ककस सकस भयो भन्ने टिप्पणी उठ्यो होइन। ककस चाहिँ सकस भयो, यो बेकारमा चाहिँ ककस बनाएर चाहिँ पार्टीभन्दा माथि उठ्न खोजेको महिलाहरू भन्ने पनि आयो। त्यति टिप्पणी हुने बित्तिकै महिलाहरू फेरि चाहिँ अप्ठ्यारोमा पनि पर्यो कि अब पार्टीबाट के हुने हो होइन भन्ने अप्ठ्यारोमा पर्यो। अनि बिस्तारै ककस चाहिँ सेलाउँदै गयो होइन। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि महिलाको इस्यु भनेको यो त अन्तर्राष्ट्रिय इस्यु भइसक्यो, हाम्रो राष्ट्रिय इस्यु भइसक्यो। यो एउटा पार्टीको चाहिँ विषय मात्रै बनेन, यो मेरो मात्रै विषय होइन, उहाँको होइन त, हाम्रो व्यक्तिगत विषय मात्रै होइन, यो राष्ट्रिय विषय भएको हुनाले पनि यसलाई साझा बनाउनु पर्छ, साझा छलफल चलाउनु पर्छ, साझा बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसको लागि पनि अब हामी यसरी आजै बस्यौँ होला होइन त। आजको यो कार्यक्रमबाट हामी यसरी चाहिँ यही विषयलाई छलफल गर्नको लागि बस्यौँ होला, नभए चाहिँ हाम्रो बिचमा पनि महिलाकै विषयमा पनि छलफल छैन होइन। यो संस्कृति अब विकास गर्न जरुरी छ भन्छु म होइन। यो साझा विषय भएको हुनाले, राष्ट्रिय विषय भएको हुनाले, एउटा व्यक्तिको विषय होइन। त्यसो भएको हुनाले यो छलफलको विषय, सहकारीको संस्कृति बनाउन जरुरी छ। यो हामी चाहिँ यसमा चाहिँ सङ्कुचित बन्नु पनि आवश्यक छैन, सङ्कीर्णता राख्नु पनि आवश्यक छैन, फराकिलो भएर मजासँगै चाहिँ बस्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। यसले पार्टीलाई नोक्सान पनि पुर्याउँदैन भन्छु म, पार्टीलाई नोक्सान पुर्याउँछ नि सहयोग पुग्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि हामीले महिला विभाग हाम्रै पार्टीभित्र मात्रै महिला विभाग बनाउँदाखेरि 63 साल ज्येष्ठ 16 गते जुन संसदबाट पास भयो नि विषयहरू, 4वटा एजेन्डा पास भयो नि, आमाको नामबाट नागरिकता, पैतृक सम्पत्तिको सवालमा, 1/3 महिलाको सवालमा लगायत त्यो पास भयो नि, त्यो कुनै एउटा पार्टीको विषय बनेको थिएन। त्यो साझा पार्टीको, साझा सबैको पार्टीको चाहिँ नि एउटा छलफल गरेर विषय बनेर अन्तर्पार्टी महिला सञ्जाल, थाहा छ नि है, अन्तर्पार्टी महिला सञ्जाल थियो। त्यही अन्तर्पार्टी महिला सञ्जालमा 8वटा एजेन्डाको विषयमा छलफल गरेपछि र अन्तर्पार्टी महिला सञ्जालले एउटा विषय थप्यो, 9वटा भयो। त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मोटो रूप दिनको लागि 4वटा विषयमा संसदमा दर्ता गरेर साझा विषय बनेर चाहिँ पारित भएको 63 साल। त्यसैले यो एउटा पार्टीको चाहिँ नि विषय होइन है त्यो। आज संविधानमा त्यही विषय बन्यो नि त। आज संविधानले त्यही महत्त्वपूर्ण विषयहरू बोकेको छ, संविधानको विषय बनिएको छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ चाहिँ नि यसरी चाहिँ जाँदाखेरि अलिकति राम्रो हुन्छ होइन। अहिले अब इस्यु अलिकति धेरै विषयहरू आइराखेको हुनाले पनि एक्लै पार्टीले पनि सक्दैन। पार्टीभित्र पनि हामीले मजासँगै कुरा चाहिँ महिलाहरूको सवालमा राख्नको लागि पनि अन्तर्पार्टी महिला यो सहकारी संस्कृति, छलफलको संस्कृति विकास गर्न जरुरी छ। र आजबाट चाहिँ नि सुरुवात भयो, जे होस् होइन, खुसी लाग्छ। पार्टीभित्र त एकता, पार्टी अक्रस पार्टिज पनि महिलाहरू भेट्छन्, इन्टरेक्सन हुन्छ, एकता छ। यो ककसहरू सबैले त जरुरी छ। यसैले गर्दाखेरि जुन राम्रा कामहरू भए त्यही कारणले भएको हो मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि अब यसरी चाहिँ हामी मिलेरै चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यो हामी सबैको साझा विषय भएको हुनाले पनि यो महिलाको मात्रै होइन है। अघि सुशीलजीले भन्नुभयो नि 33% पास गर्नको लागि महिलाहरूको त्यत्रो विषय पास गरेर पुरुषहरूले पनि त सहयोग गरे हो नि त। त्यो पुरुष महिला समान ढङ्गले अगाडि नबढिकन त समाज रूपान्तरण नै हुँदैन नि, परिवर्तन नै हुँदैन नि होइन, समृद्धि आउँदैन नि। ल यति भन्दै म सबैलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय अष्टलक्ष्मीजीले भन्नुभएको कुरामा सबै समर्थन जाहेर गर्दै म 2 पोइन्ट मात्रै थप्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ जुन यो मसल मनी पावरको कुरा छ नि, यसमा चाहिँ इलेक्सन कमिसनले अहिले चाहिँ के चलन छ, इलेक्सन सिद्धिएपछि
एउटा सम टोटल दिन्छ, पछि मात्रै बुझा हुने। पहिल्यै प्रोजेक्सन किन नमाग्ने? योमा खर्च गर्छु, यति खर्च गर्छु भनेर माग्यो भने आई थिङ्क अलिकति रियलिस्टिक हुन्छ कि किन यो चाहिँ एकदमै ठुलो प्रब्लम छ वुमेनहरूलाई। एन्ड एज अ वुमन आई अल्सो फेस द्याट प्रब्लम। अब के हुन्छ त्यसको डाइनामिक्समा त हामी त अलमल्लै पर्ने। सो त्यस्तोलाई चाहिँ पहिल्यै प्रोजेक्सन भयो भने र गर्न अहिले त सकिन्छ नि, सबै अनलाइन ब्याङ्किङ हुन्छ, एउटा पैसा कहाँ डिपोजिट भयो, के मोनिटरिङ गर्यो थाहा हुन्छ। अब मेरो इलेक्सनमा लास्ट टाइम एकै दिन एउटा अब व्यक्ति नभनौँ 60 लाख पैसा आयो मेरो जिल्लामा 2 days बिफोर द इलेक्सन, शून्य समयभन्दा अगाडि। मैले थाहा पाएँ, रेड गर्न पाउँदैन पैसा, कसले पनि भनेन कसरी आयो। तर त्यो बेला मलाई त्यति बाठी भएको थिएन। अहिले आई केम टु नो त्यो त थाहा हुन्छ रहेछ, त्यो त ब्याङ्कैबाट आएको थियो पैसा के। सो त्यस्तो चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन क्या एज वुमेन। सो यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति इलेक्सन कमिसनले टाइट पार्यो, र खालि पार्टिजलाई मात्रै टाइट पार्ने होइन, त्यहाँको ब्याङ्कहरूलाई पनि भन्यो भने त त्यो ब्याङ्क मनी ट्रान्सफर के हुन्छ नि, किन बर्डर्स त अलरेडी सिल थियो, त्यो पैसा कसरी आयो त? सो त्यहीँबाट परिचालित भयो, तर त्यसले मैले त्यसलाई क्याचै गर्न सकिनँ होइन। सो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति यो वित्तीय फिस्कल ट्रान्ज्याक्सन कसरी हेर्ने र यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि सार्ने भन्ने कुरामा चाहिँ इलेक्सन कमिसन र मेबी द ब्याङ्किङ फाइनेन्स सेक्टर सुड सिट डाउन टुगेदर एन्ड वर्क, र एउटा बजेटको प्रोजेक्सन गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ। र अर्को चाहिँ नेपालमा अघि पनि भन्नुभयो नि, ठुल्ठुलो नेताले हेलिकप्टर चढ्यो भने त्यो गन्दै नगर्ने कि इलेक्सन कमिसन आचिम गरिदिने। संसारले देखा हुन्छ अलिकति धेरै पैसादार नेताहरूले चढ्यो, उनीहरूलाई खै त डिस्क्वालिफाई भएन त, एन्ड द्याट डजन्ट लिभ अ गुड इम्प्रेसन। प्रतिवेदन त ठिक्क पारेर अनि प्रतिवेदन भएर के काम, त्यो इम्प्लिमेन्टै हुँदैन। अनि त्यसो भएपछि अरूले पनि त बदमासी गर्छ नि, अनि वुमेनले त त्यो गर्नै सक्दैन। हामीलाई कसले दिनु त्यो हेलिकप्टर चढ्न पैसा? हामीलाई चाहिँदा पनि चाहिँदैन। वी फिल हेलिकप्टर चढेर गयो भने त जनताले भोट हाल्दैन। यस्तो हेलिकप्टर चढाउने नेता भोलि त हिँडेर कहिले पनि हामी कहाँ आउँदैन भन्छ। तर बट द्याट काइन्ड अफ इमेज, किन हेलिकप्टर चढेर 10 एउटा नेता कति ठाउँमा गएको त थाहा पाउँछ नि त मिडियाबाट, अनि त्यसले इम्प्रेसन राम्रो हुँदैन। सो पहिल्यै सबैलाई, इभन द हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई पनि वार्निङ पठाउनु पऱ्यो नि त इलेक्सन कमिसनले। गभर्मेन्टलाई त दिन्छ भने तिमीहरूले चाहिँ इलेक्सन पर्पसमा गभर्मेन्टको हेलिकप्टर मात्रै होइन, नन गभर्मेन्ट पनि प्राइभेट सेक्टर पनि युज गर्न पाउँदैन, तिमीहरूको लाइसेन्स रद्द हुन्छ भन्नुहोस् त कसले दिँदो रहेछ हेलिकप्टर। सो यो कुराहरूमा पनि आई थिङ्क इलेक्सन कमिसन चाहिँ अलि आफूलाई एम्पावर्ड हुनु पऱ्यो, र हामी गएर दिनेशजीसँग कुरा गर्नु पऱ्यो। थपलियाजी इज भेरी ओपन माइन्डेड, आई विल स्ट्रिक्ट अल्सो। सो यो चाहिँ प्रोजेक्सन पहिल्यै दिने र यस्तो मनीको ठुल्ठुलो मुभमेन्ट हेर्ने र यो हेलिकप्टरहरूको मिसयुज गरेको हेर्ने चाहिँ कि पहिल्यै भन्नु पऱ्यो कि इफ इट्स नट प्र्याक्टिकल, लाइक यतिजनाले यति पैसा बराबरको गर्ने, तर त्यो पैसा कहाँबाट खर्च भयो त्यो पनि देखाउनु पर्ने। त्यो भयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी इजियर फर वुमेन टु रन फर इलेक्सन्स। र अरू कुरा चाहिँ कमेन्टेटर्सहरूले भन्नुभएको म 100% सहयोग गर्दै वुमेन डेपुटी मेयर्सहरूलाई चाहिँ मेयरमा लग्नै पर्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ एकदमै लबिङ अब आजदेखि सुरु गर्नु पऱ्यो। हस्, मेरो सिद्धि है। एकदमै ब्रिफ। अनि पुष्पाजी जिस्टमा 2-4 कुरा म गर्न चाहन्छु। हाम्रो देशको अलिकति भौगोलिक अवस्थाले पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। अध्ययन नगरिकन सबै कुरा तय गर्यो भने सफलता हुँदैन। मलाई लाग्छ हाम्रो सुशीलजीहरू सबै ठाउँमा घुमेको कारणले उहाँलाई थाहा छ। अहिले हाम्रो अधिकारमा कानुनी अधिकार मेयर र उपमेयर जुन दिएको छ त्यो पनि हाम्रो चाहिँ सही छैन। किन सही छैन भने मेयर वा उपमेयर, एउटा पार्टीले मेयरको टिकट महिलाले दियो भने एउटा पार्टीले उपमेयर पुरुषले दियो भने त्यो महिला जित्दैनन्। त्यो सिट आरक्षित छैन हाम्रो। त्यो हामीले अलिकति यो कुरामा ध्यान जानुपर्छ। अब अरू ठाउँमा कस्तो छ भने यसपालि फर्स्टचोटि अधिकार दिएपछि हामी उपमेयरमा फर्को त मार्यौँ, तर धेरै ठाउँमा अवस्था कस्तो छ भने आफ्नो घरको हाउसवाइफले पनि उपमेयर बनाइएको पाइएको छ। उसले आफू चलाएको छैन, उसको श्रीमान साथमा गएर सबै कुरा गरेर सिग्नेचरको टाइममा आफ्नो श्रीमतीबाट सिग्नेचर गराएको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले त्यो अवस्था पनि हेर्नुपर्छ। यो अवस्थाले हेर्दाखेरि मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स, म विगतको चुनावमा म आफ्नो पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष थिएँ
मध्य प्रदेशको प्रदेश नम्बर 2 पहिला जिल्ला भन्थ्यौँ। त्यो प्रदेशमा मैले सबै ठाउँमा महिलाहरूले कुन महिलालाई कस्ता महिलाहरू उठाउनुपर्छ भन्दाखेरि टिकट दिलाउनमा धेरै सफल गरे। 60% हामीले सफल पायौँ आफ्नो पार्टीभित्र र करिब 10 र 12%मा हामीले सेकेन्ड पोजिसनमा हाम्रो महिलाहरू हारेकै छिन्। घरबाट उठाएर ल्याएर त्यो घर दैलोमा गएर चुनाव उठेकी पनि महिला छन् र उनीहरू यसपालि फेरि उठ्नै पर्छ भनेर है आँट पनि गरेका छन्। त्यसै कारणले यो पनि अवस्था हाम्रो छ। दोस्रो कुरा कस्तो छ भने हामी निर्वाचन यसपालिको धेरै 16-17 वर्षपछि यो लोकल चुनाव भएको थियो। यसपालिको मेयर मैले फर्स्टचोटि नै व्याख्या गरेको मणि र मसल। यसपालिको मेयरहरू झन् कम्मर कसिया छन्। यसपालि त जित्छौँ जित्ने कारण धेरै होला भन्नु पर्दैन हैन र। त्यो तुलनात्मकमा महिलाहरूले पनि कसरी अगाडि बढाउने त्यो सबभन्दा आफ्नो पार्टीभित्र लबिङ पार्टीभित्र लबिङ र जुन समाजले भोटर छ भोटर अहिले म हेर्दाखेरि करिब मलाई चाहिँ महिला भोटर बढी हुन्। पपुलेसन महिलाको बढी छ मात्रै होइन कि भोटर पनि भोटिङ गर्ने पनि महिला नै हुन्। पुरुषहरू धेरै पलायन गरिसकेका छन् विदेशतिर। त्यो महिलाहरूले कन्भिन्सिङ गरेर लबिङ गरेर गर्यो भने हामी मेयरमा पनि जित्न सक्ने अवस्था हुन्छ र महिला एकचोटि कन्भिन्स भयो माइन्ड मेकअप गर्यो भने उसले पैसाभन्दा पनि भोट हाल्नै पर्छ है आरजुजीले हाल्नु यसपालि भनेर भन्छन्। यो मैले आफ्नो पनि म 5 चोटि चुनावमा उठेर अलि आफ्नो त्यो 46 सालमा त समानुपातिक थिएन चुनावबाट नै आएको व्यक्तिहरू हुँ। त्यो सबभन्दा निर्वाचन आयोग मैले अलिकति इन्डियाको मैले भन्न चाहन्छु। एकचोटि टिएन सेसन ठुलो नाम भयो टिएन सेसनको। त्यो के अरे उम्मेदवारको पछाडि गाडी कुदाउने यो गाडी कता गइराखेको छ कति गाडी छ धमाधम पक्र्ने त्यो टाइम एकदम टाइट भएर चुनाव भएको थियो। मलाई अलिकति मलाई सम्झना छ। हाम्रो दुईटा किसिमले हामी पछि पर्छौँ। निर्वाचनको टाइम धेरै लामो दिने 2 महिना दिने 2 महिना उम्मेदवारको कस्तो अवस्था हुन्छ चुनाव लड्ने व्यक्तिलाई नै थाहा हुन्छ यो कुरा। बलुवाबाट पानी निकाल्ने 2 महिना गएको यता यो गाउँमा पस्छ अर्को गाउँमा अर्कोले पस्दिन्छ। त्यही व्यक्तिलाई एकजना यो भन्छ एकजनाले यो भन्छ। त्यो लामो टाइम दिनु हुँदैन। कम टाइम दियो भने किनभने पोलिटिकल व्यक्तिले सुरुदेखि आफ्नो के अरे भोटरसँग आफ्नो गाउँ समाजमा हिँड्ने व्यक्तिले धेरै टाइम किन चाहियो र। उसको पहिचान सुरुदेखि आफ्नो आइडियोलोजी छ आफ्नो घोषणापत्र छ आफ्नो पार्टीको विचार छ पब्लिकमा दिनुपर्छ। त्यसकारण निर्वाचन आयोगको सानो समय र उसको मोनिटरिङ मैले हेर्दाखेरि आरजुजीसँग सहमत छु। लास्टमा हामी पनि जति खर्च गरेर पनि बुझाउन त्यही लिस्ट अनुसार बुझाउँछु। 5 लाख खर्च गरेका हौँ करोडलाई त 1 0 हटाइदिन्छु हैन र। त्यसै कारणले यो निर्वाचन आयोगको मोनिटरिङ जरुरी छ। मोनिटरिङमा महिलाको सहभागिता पनि बढी गराउनु पर्यो। त्यसको सहभागिता धेरै छैन। त्यो निर्वाचन आयोग महिला हुनु र सबै ठाउँमा महिलाले छिराउनु भने फरक अवस्था छ। त्यसै कारण मलाई के लाग्छ त्यो निर्वाचन आयोगले अलिकति टाइट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले धेरै कुरा गर्दिनँ अब सुशीलजीहरू सबै कुरा गर्दाखेरि मैले के हेरेँ भने अहिलेसम्मको यो अवस्थामा महिला आउनु जबसम्म पुरुष साथ दिने थिएन भने त्यो अवस्था हुन थिएन। हामी अब माथिको महिलाहरू लबिङ गरेका होला के अरे सङ्घर्ष गरेका होला तर तपाईँहरू सबै जुन साथ दिनुभयो त्यो कारणले संविधानमा पनि 33% को अहिले सुरक्षित महिलाहरू पाएका छन्। अहिले पनि घरबाट जसको सपोर्ट छ त्यही महिला अगाडि उठेको छु। त्यसै कारणमा चाहिँ यसपालि पहिलाभन्दा धेरै च्यालेन्ज छ। यसपालिको मेयरहरूको मैले अवस्था हेरिसकेका छु। म पनि जान्छु आफ्नो जिल्लाहरूमा कुनै पनि जितेको मेयरले भन्दैन म यसपालि मेरो अवस्था खराब छ। झन् भन्छ यसपालि त कसले मलाई हराउन सक्छ र म यसपालि हेराइदिन्छु म त जित्छु। उसको पछाडि धेरै कारण होला तर महिलाहरू धेरै महिला के भन्छ म उठ्दिनँ अब। यो पनि अवस्था छ किनभने मलाई मेयरले अधिकारै दिएन मलाई बोल्न दिएन मलाई एउटा गाडी दिएन अवस्था त्यो पनि छ। त्यसै कारणले यसमा मलाई के लाग्छ महिलाहरू नै बढी हरेक पार्टीबाट पनि लबिङ गरेर जसलाई टिकट आफ्नो आफ्नो किसिमले देला तर पार्टीभित्रको लबिङ जरुरी छ। पार्टीभित्र पनि स्ट्रङली लबिङ गर्यो भने धेरै अधिकार हामी पाउन सक्छौँ। धन्यवाद। गरिराख्ने हामी मिडियामा गरिराख्ने इन्टरभ्युजहरूमा गरिराख्ने सबै ठाउँमा बोल्नुहोस् पुष्पाजी एकदमै ब्रिफमा एन्ड देन वी ऱ्याप अप। छोटकरीमा मात्रै मलाई के भन्न मन लाग्यो भने अब
इन्डियाको कन्स्टिट्युसनले सेड्युल कास्टलाई डिरेक्ट इलेक्सनलाई रिजर्भेसन राखिदियो। युगान्डाले संविधानले 30वटा महिला निर्वाचन क्षेत्र भनेर संविधानमा लेख्यो। हाम्रो संविधानमा चाहिँ इन्क्लुजन मात्रै होइन, डाइभर्सिटी पनि तोकेको छ। उदाहरणमा नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने हो भने यो पटक डाइभर्सिटीलाई कसरी लियो भने 8वटा सहमहामन्त्रीमा एउटा महिला भए पनि अरू दलित समुदायको सहमहामन्त्री, जनजातिको, मुस्लिमको, मधेसीको सहमहामन्त्री, एउटा डाइभर्सिटीलाई चाहिँ कन्स्टिट्युसनको पार्टी कन्स्टिट्युसनले रिकग्निसन चाहिँ गर्यो। त्यो तर त्यहाँ एउटा मात्रै पक्ष के हो भने महिला बाहेक अरू दलित महिलाहरू किन महामन्त्रीमा नउठ्ने, जनजातिको किन नउठ्ने। तर एटलिस्ट पार्टीले डाइभर्सिटीलाई सम्बोधन सुरुवात गर्यो। अब अर्कोचोटिको चुनावमा अरूले पनि सहमहामन्त्रीमा महिलामा मात्रै बस्नु भएन, अरूमा पनि लड्न जानु पर्यो। त्यही भएर सुरुवात चाहिँ पार्टीभित्र भएकोले हामीलाई के लाग्छ, कन्स्टिट्युसनको जुन स्पिरिट थियो त्यो अनुसार अहिले इम्प्लिमेन्टेसन सुरु भइसक्यो। काङ्ग्रेस पार्टीमै मात्र फर्स्ट टाइम यसरी सहमहामन्त्री पदाधिकारीमा डाइभर्सिटीलाई सम्बोधन गर्यो। तर अर्को पटक फेरि पुरुषलाई छोड्नु चाहिँ हुँदैन है। फेरि त्यो डाइभर्सिटी पुरुषको लागि मात्रै हो भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको होइन। त्यही भएर अर्कोचोटि लिनुपर्छ। अर्को कुरा मलाई के लाग्यो भने अन्तमा मात्रै पार्टीको विधानले के भनिदिएको छ भने हरेक पदलाई वडा अध्यक्षमा होस्, मेयरमा होस्, सांसदमा होस् 2 पुरुष 1 महिलाको सिफारिस गर्नुपर्छ भनेर बाइन्डिङ विधानले गरिदिएको छ। अब वडा अध्यक्षमा एउटा महिला त पठाउनै पर्यो नि सिफारिस गर्ने ठाउँले। म दिन्न महिला त भन्न पाएन नि। तर पार्टीको जुन विधान अहिले प्रोग्रेसिभ बनेको छ, अब के भने 2 पुरुष 1 महिला वडा अध्यक्षमा आउँछ भने अब त्यो महिलालाई अब हामी डाटा कलेक्सन गरेर त्यो आएको महिलाहरूमध्ये कति महिलालाई दिने भनेर सुरुवात गरियो भने त महिला वडा अध्यक्ष त पाउँछ नि। हिजोको दिनमा एउटा वडा अध्यक्ष पार्टीले दिएको थिएन। तर अब त विधानले नै एउटा महिला अनिवार्य सिफारिस 2 पुरुष 1 महिला भनेको छ। त्यो मलाई के लाग्छ, अब डिपार्चर अबको उम्मेदवारीमा अलिकति अगाडि पनि बढ्छ। त्यही भनेर मैले अब धेरै कुरा चाहिँ नभनौँ। अब चुनाव उहाँले भने जस्तै अब चुनाव चाहिँ अब अरू सङ्कल्प प्रस्तावको कुरामा अन्तमा मलाई निर्वाचन आयोगसँग फेरि पनि जोडेँ कि भने राजनीतिक पार्टी सम्बन्धी कानुन पास गर्दाखेरि के भन्यो भने 33% विमेन इन्स्योर गर्यो। तर पार्टीको हरेक लेयरमा इन्स्योर गरिदियोस् भनेर व्याख्या गर्न खोज्दाखेरि कोर्टमा त्यो मुद्दा बस्यो, कोर्टले त्यो व्याख्या गर्दैन। वास्तवमा पार्टीको हरेक लेयरलाई भन्न खोजेको हो त्यो। तर के भने पार्टीमा हुनुपर्छ केन्द्रदेखि वडासम्म 33% विमेन इन्स्योर भनिदियो कानुनले। तर त्यसको व्याख्या चाहिँ भएन। कोर्टमा गयो मुद्दा, कोर्टमा चाहिँ त्यही अहिलेसम्म सोकज भएर थन्केको छ। त्यही भएर पार्टीको हरेक लेयरमा यदि 33 भनिदियो भने संसदीय बोर्डमा 33 विमेन, कार्य सम्पादनमा 33, पोलिट ब्युरोमा 33, अनि पार्टीभित्र त महिलाहरूको इम्पावर हुन्छ र त्यो लिडरसिपले डिसिजन मेकिङमा आफ्नो भूमिकालाई अनि त्यहाँ खेल्न सक्छ। त्यही भएर त्यसलाई व्याख्याको आवश्यकता हामीले देखिरहेको छ। धन्यवाद। जुडिसियल एक्टिभिजम चाहियो। अब सञ्चार माध्यमले प्रेसर हाल्नु पर्यो, यो ठाउँमा बोल्नुपर्छ कि। अब म एकदमै समय कम भएको हुनाले हामी यो वाइन्ड अप गरौँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। निरज, once again, after this very interactive and enriching discussions, we are almost at the close of the program. So I'd like to once again thank all the distinguished panelists as well as Ila ma'am. Now for a very short vote of thanks, may I request Ms. Priyadarshini R, First Secretary, Political and Education from Embassy of India, Kathmandu, for a quick vote of thanks. Thank you. On behalf of the Embassy of India, I would like to thank the distinguished panelists who, on this August occasion of the International Women's Day, during the discussion told us that it's important to celebrate the traditional role of women as mother and a wife and everything, but it's also equally important to celebrate successful women and women in power, and how to, and the discussion, the scintillating discussion we had here on how the challenges they face and how best to overcome it, and what are the solutions. It was a very interesting discussion, panelists, and we are very happy that you are here. We are grateful to you. And I would like to thank Madam Ila Sharma, the convener of Sampak Bharat Nepal, the organizer of this session today, for the entire organization which you had done. I'm sure you worked tirelessly for the past 2-3 weeks. And I would also like to thank our esteemed guests who participated in this discussion very actively, and we thoroughly enjoyed it. And I'd also like to thank the technical team, the staff from the Embassy of India,
and the staff from Sampak Bharat Nepal, who were very instrumental in making this function a success. Thank you so much. Thank you, ma'am. This brings us to the end of today's program. May I now request all of you to join us for the high tea. Thank you. Also end the video recording. Thank you.